Good morning, everyone. കോവിഡ് കാലം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ആദ്യമായി കുട്ടികൾ പരിചയിച്ച കാലം. ഒത്തിരി ഗുണങ്ങളും അതുപോലെ ദോഷങ്ങളും ഈ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് വരെ ഇന്ന് രക്ഷകർത്താക്കൾ കൊടുക്കാൻ നിർബന്ധിതരായിരിക്കും. ഒരുപക്ഷെ കുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ രക്ഷകർത്താക്കളും വളരെയധികം മാനസിക പിരിമുറുക്കം അനുഭവിക്കുന്ന ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ പബ്ലിക് സ്കൂൾ മാറനല്ലൂർ രക്ഷകർത്താക്കളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇതുപോലൊരു ഓൺലൈൻ വെബിനാർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. സോ we have our resource person, Dr. V. Sunil Raj, with us to enrich our knowledge on effective parenting organized by Christ Nagar Public School, Maranello. Before starting the session, let me give you some instructions. If you have some questions during the presentation, please leave it in the chat box. I will bring them up if necessary, or we will have time for the questions at the end of the Q&A session. അവതരണത്തിന്റെ ഇടയിൽ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി നിങ്ങളത് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിക്ഷേപിക്കുക. അനിവാര്യമായ ചോദ്യമാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം സെഷൻ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചോദ്യം നേരിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള അവസരവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. Without further ado, let's go to the session. Prayer is the nearest approach to God. Let's start the session with a prayer. So, may I now invite Ms. Sandhya, faculty in English, to introduce our speaker and to welcome everyone to the session. Thank you, sir. We are delighted and honored to have you all today in the orientation program on positive parenting or effective parenting for grade 8, 9, and 10. I heartily welcome one and all present here. Students, parents, and teachers are the three important stakeholders in a school. When all the three stakeholders work in harmony, the purpose of education is achieved. Our principal, Reverend Father Joshi Mayamparambal CMI, was so instrumental in guiding us in this regard, upholding an optimistic approach towards every initiatives we undertake. Most cordially, may I welcome our principal, Reverend Father Joshi Mayamparambal CMI, to this occasion. Welcome, Father. Dr. V. Sunil Raj, our resource person for the day, is an eminent speaker and a clinical psychologist. He has been serving as a trainer and resource person in the Higher Education Department and a senior faculty in National Mental Health Council and Child Development Council. Being a memory trainer and motivational trainer, Sir has many such inspirational sessions to his credit. With great warmth, we welcome you, sir, to this event. Hearty welcome, sir. Good morning. I specially and wholeheartedly welcome the coordinators of the orientation program, Mr. Vijit Kumar and Ms. Yamini, and all the faculty who have joined with us to this occasion. Welcome all. Christ Nagar Public School has always involved parents in the progress of the school. For the last few months, all of you have supported the school a lot in the great endeavor of serving children through online classes. On behalf of CNPSM, I would like to extend a delightful and winsome welcome to each and every one of you who have taken time
out of your schedule and joined us with this event. We hope today's orientation session will be relevant and informative to each one of us. Welcoming you all once again. Thank you. Now we will turn the time over to Dr. V. Sunil Raj, consultant psychologist, our speaker for the today's topic, positive parenting or effective parenting. Over to you, sir. Hey. Good morning, everybody. Good morning. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഡിയർ പാരൻസ്. എത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പാരൻസിനും ഈ പ്രത്യേക അവധി ദിവസത്തിൽ എൻ്റെ സ്വാഗതം. ഇവിടെ ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഇഫക്റ്റീവ് പാരൻറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് പാരൻറ്റിങ്, അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്. ഒരു ഫോർമാലിറ്റിയും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ ഒരു സെഷൻ ഓൺലൈൻ സെഷനാണ്. ഒരു ഇൻഫോർമലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. എനിക്ക് പറയാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള, പേരൻസിനോട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം ഷെയർ ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ പിന്നാലെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ചോദ്യങ്ങൾ, ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡൗട്ട്സ് നേരത്തെ സാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ചാറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് കൊടുക്കുക. അതവർ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് എനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരുന്നുണ്ടാകും. അത് നമുക്കതിനെ കഴിയത്തുള്ളൂ. കാരണം ബിക്കോസ് ഒരു ഓൺ സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഞാനൊരു 2 മണിക്കൂർ 2.5 മണിക്കൂർ പേരൻസിനോടൊപ്പം നിന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഫേസ് ടു ഫേസ് നമുക്ക് എല്ലാം ചോദിക്കാനും പറയാനും ഒക്കെ അവസരം കിട്ടും. ഇപ്പം ആക്ച്വലി നിങ്ങളെല്ലാവരും ലാപ്പ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ വഴിയോ എന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളെ ആരും കാണുന്നില്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു വിഷമം എന്നെ സംബന്ധിച്ച്. നിങ്ങളെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണാതെയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. കോവിഡ്-19 പ്രതീക്ഷിക്കാതെ 2020 2020 എന്ന് പറയുന്ന മാർച്ച് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ കാലമായി. ഒരു 2 മാസമോ 1 മാസമോ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ നേരെയാകുമെന്ന് കരുതിയ നമ്മളിപ്പോൾ 7ാം മാസത്തിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട, നമ്മളെല്ലാവരും തിരിച്ചറിയേണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഇത് നമ്മളെ മാത്രം, ക്രൈസ്റ്റ് നഗറിനെ മാത്രം, തിരുവനന്തപുരത്തെ മാത്രം, കേരളത്തെയോ ഇന്ത്യയോ മാത്രം ബാധിച്ച ഒരു കാര്യമല്ല. ലോകം മുഴുവൻ ഇത് അവസ്ഥയിലാണ്. എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡായി, ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തരത്തിൽ എല്ലാവരും അടച്ചിടപ്പെട്ടു. ഒരു പ്രത്യേക സംവിധാനത്തിലേക്ക്, അടഞ്ഞ സംവിധാനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാനോ മറ്റുള്ളവരുമായി സഹവസിക്കാനോ പറ്റാത്തൊരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ടെൻഷൻ, ആൻസൈറ്റിയും സ്ട്രെസ്സും ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. എന്നെ പോലൊരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാലയളവ് വളരെ പ്രധാനമായിരുന്നു. കാരണം പണ്ടത്തേതിനേക്കാൾ, ലോക്ക്ഡൗണിന് മുൻപുള്ള, കോവിഡിന് മുൻപുള്ള കാലത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ കേസസ്, സ്ട്രെസ്സും ടെൻഷനും അല്ലെങ്കിൽ ആൻസൈറ്റിയും ഒക്കെ കൂടുതൽ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്നതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് മാത്രം, എനിക്ക് കിട്ടുന്ന മിനിമം ടൈമാണ് ഇവിടെ. ആ ടൈം കൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. എങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഈ കോവിഡ് കാലയളവിൽ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ, ഒരു പാരന്റിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളെക്കുറിച്ചും എനിക്കൊന്ന് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. ബിക്കോസ് ദ ടൈം ഈസ് ടു ലിമിറ്റ്. വളരെ ലിമിറ്റഡ് ടൈം കൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. എങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിലാണല്ലോ പാരൻസിന് എപ്പോഴും ആങ്സൈറ്റി ഉള്ളത്. ആങ്സൈറ്റി, മക്കളെക്കുറിച്ച് ആങ്സൈറ്റി ഇല്ലാത്ത പാരൻസ് ഈ ഭൂമിയിലില്ല, വിശേഷിച്ച് നമ്മുടെ കേരളത്തിലില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വളരെ ആങ്ഷ്യസ് ആയി, പാരൻസ് മക്കളെക്കുറിച്ച് വല്ലാതെ ആങ്സൈറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അത് പരിധിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി, ഓവർ ആങ്സൈറ്റി എന്ന ലെവലിലേക്ക് മാറി. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. പലരും ഓൺലൈൻ വഴി കൺസൾട്ടേഷൻ ഞാൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഓൺലൈൻ വഴി എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ കോൾ ചെയ്ത് എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യം, എന്താകും സാർ ഡോക്ടർ ഇവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ, നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താകും? ഇറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇതൊരു ചോദ്യമാണ്. എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും, എല്ലാ മാതാപിതാക്കളുടെ മനസ്സിലും രൂപപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ തീരാറായി, 4 മാസമായി, സ്കൂൾ വർഷം ആരംഭിച്ചിട്ട് 4 മാസമായി. ഇനിയും എത്ര മാസം കഴിഞ്ഞ് സ്കൂളുകളിൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് എത്താൻ പറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല, പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ്. അപ്പോൾ അക്കാഡമിക് ഏരിയ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യപ്പെടും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താകുമെന്നുള്ള വല്ലാത്തൊരു ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ട്. ആരും അങ്ങനെ ആങ്ഷ്യസ് ആയി
വല്ലാത്തൊരു ഭയത്തോടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് ആദ്യം പറയാനുള്ളത്. ആദ്യം സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്, ആശങ്ക വേണ്ട. നമുക്കിപ്പോൾ അടച്ചിരുന്നേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ അടച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട്, നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മതിൽ കെട്ടിനകത്ത് അടഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനോ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് സഹവസിക്കാനോ ഒക്കെ സാഹചര്യം പെട്ടെന്ന് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ട്, പ്രയാസം നമുക്ക് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ടെൻഷനും സ്ട്രെസ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് ഉൾക്കൊണ്ടേ പറ്റൂ. നമ്മൾ പാരൻസ് അത് ഉൾക്കൊണ്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കാരണം പലപ്പോഴും സൂയിസൈഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങളിൽ പ്രമുഖമായി ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പാരൻസിൻ്റെ ഇടപെടലാണ്. പാരൻസ് മക്കള് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു എന്നല്ല ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത്. നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല, നമുക്ക് ഈ ലൈഫ് ശരിയായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇനി എന്തു ചെയ്യും, ആത്മഹത്യയല്ലാതെ വേറെ മാർഗമില്ല എന്ന് നിരന്തരം പറയുന്ന ഫാമിലിയിലെ പാരൻസ് പറയുന്ന ഫാമിലിയെ മക്കളുടെ മനസ്സിൽ വേറുറയ്ക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചിന്തയാണ് ഈ സൂയിസൈഡ്. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, അത് എങ്ങനെ നേരിടും, എന്തു ചെയ്യുമെന്ന് പാരൻസായ നമ്മൾ, ഇൻക്ലൂഡിങ് മീ, പാരൻസായ നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടുകയോ അതിൽ ഒത്തിരി പരിഭവിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അത് ഡയറക്ട്ലി ചെന്ന് വീഴുന്നത് ഈ കുരുന്നുകളുടെ മനസ്സുകളിലാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ വെച്ച്, എക്സ്പീരിയൻസസിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മക്കളുടെ മനസ്സിലെത്തിയാൽ അവർക്ക് താങ്ങാനുള്ള ഒരു പക്വത, ഒരു മെച്യൂരിറ്റി അവർക്ക് ഇല്ലാതിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിക്കണം, വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവമാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, ആങ്സൈറ്റി വേണ്ട. ഒരു കാര്യത്തിലും ആങ്സൈറ്റി വേണ്ട. ആങ്സൈറ്റിയിൽ നിന്ന് സ്ട്രെസ്സും ടെൻഷനും ചിലപ്പോൾ അത് ഡിപ്രഷൻ പോലും ഉണ്ടായേക്കാം. അതുകൊണ്ട് അത് ആദ്യം ഒഴിവാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പാരൻസ് ആണ്. സോ പ്ലീസ്, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഈ ആൻസൈറ്റിയും ടെൻഷനും ആദ്യം നീക്കുക. മക്കൾക്ക് ടെൻഷൻ വരുന്നെങ്കിൽ ടെൻഷന്റെ കാര്യമില്ല എന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും നമുക്ക് പാരൻസിന് സാധിക്കണം. ഇത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വല്ലാത്ത എക്സ്പെക്റ്റേഷനാണ്. മക്കളെ കുറിച്ച് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത പാരൻസ് ഇല്ലല്ലോ അല്ലെ? ഒരിക്കലും ഇല്ല. അവരെ കുറിച്ച് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്. എൻ്റെ മോൻ എന്താകണം, അഡ്വക്കേറ്റ് ആകണം, എൻ്റെ മോള് ഡോക്ടർ ആവണം, എൻ്റെ മോൾ എഞ്ചിനീയർ ആവണം, എൻ്റെ മോൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആവണം, എൻ്റെ മോൻ പ്രൊഫസർ ആവണം, എൻ്റെ മോൻ എന്തോ സംതിങ് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ആകണോ, ടീച്ചർ ആകണം, എന്താകണം, എഞ്ചിനീയർ ആകണം. ഇതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത പേരൻസ് ഇല്ല. ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. ബട്ട് ആ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓവറായാൽ, എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ പരിധിക്ക് മുകളിലായാൽ പ്രശ്നമുണ്ട്. അത് കുട്ടികളെ വല്ലാത്ത സ്ട്രെസ്സിലേക്ക് എടുത്തെറിയും. അത് പേരൻസായ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഈ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാൻ വയ്യ. അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ്. എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ പരിധി വിടരുത്, അത് ഓവറാകരുത്. കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കേപ്പബിലിറ്റി അറിയാതെ, ഞാൻ വിശദമാക്കാം, ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ കഴിവ് എത്രമാത്രമാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ കാണിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് സപ്പോസ് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുകയാണ്. ഈ ഗ്ലാസ് ഒരു 200 milliliter 200 ml 200 ml ലിക്വിഡിനെ, വെള്ളത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ദ്രാവകത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഗ്ലാസ് ആണെന്ന് വെക്കുക. സപ്പോസ് ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ പരമാവധി 200 മില്ലിയാണ്, 200 ml. ഈ 200 ml ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് 200-ൽ കൂടുതൽ എത്ര മില്ലി ലിറ്റർ ആഡ് ചെയ്താലും ഒഴിച്ചാലും അത് നഷ്ടമാണ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ 1000 milliliter ഉണ്ട്, 2000 milliliter ഉണ്ട്. 2 ലിറ്ററിന്റെ ബോട്ടിൽ എൻ്റെ ഇരിക്കുകയാണ് വെള്ളം, 1 ലിറ്ററിന്റെ ബോട്ടിൽ എൻ്റെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ 200 ml മാത്രം കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഈ വെസലിലേക്ക്, ഗ്ലാസ് വെസലിലേക്ക് ഞാൻ ആ 1000 milliliter ഒഴിച്ചാൽ 200 ഇത് സ്വീകരിക്കും, ബാക്കി 800 നഷ്ടമാകും. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. കുഞ്ഞിൻ്റെ കേപ്പബിലിറ്റി, കപ്പാസിറ്റി, നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് എത്രമാത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയും. അവന് ഡോക്ടറാകാൻ പറ്റുമോ, എഞ്ചിനീയർ ആകാൻ പറ്റുമോ, അഡ്വക്കേറ്റോ പ്രൊഫസറോ ആകാൻ പറ്റുമോ, സയന്റിസ്റ്റ് ആകാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് പിന്നത്തെ കാര്യം. ആദ്യത്തേത് അവൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി. പലപ്പോഴും ഞാൻ വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം,
ഒരു എക്സാം മന്ത്ലി ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ടേം എക്സാം കഴിഞ്ഞ് 50 മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ആൻസർ വരുമ്പോൾ, അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ ടീച്ചർ പേപ്പർ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ 50 കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ 40 പോയി 30 പോയാൽ കുട്ടിയുടെ കഴിവിനെ നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യും. പേരൻസിൽ പലരും ചോദ്യം ചെയ്യും. അവിടെ എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് 30 വാങ്ങാനാണോ, സയൻസിന് 30 വാങ്ങാനാണോ 40 വാങ്ങാനാണോ കഴിവുള്ളത്, മാത്സിന് 28 മേടിക്കാനാണോ 48 മേടിക്കാനാണോ കഴിവുള്ളത് എന്നത് ആദ്യം തിരിച്ചറിയണം. ദാറ്റ്സ് ദ മെയിൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് പാരൻസ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. മാതാപിതാക്കളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വം കുഞ്ഞിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി മനസ്സിലാക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നിരന്തരമായ ഇടപെടൽ, അവനെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവളെക്കുറിച്ച് ഓവറായിട്ട് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പേരൻസിൻ്റെ കൂടെ വളരുന്ന മക്കൾക്ക് പാരൻസിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് കുട്ടിക്ക് തോന്നിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന മെൻ്റൽ ഫീലിംഗ്, ഇമോഷൻസ് വേറെയാണ്. അത് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും, നെഗറ്റീവ് ഔട്ട്പുട്ട്, അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവാക്കി മാറ്റും. സാർ ശരിക്കും ഞാനൊന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ശരിക്കും നന്നായി? ഹലോ സാർ, കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നു സാർ, കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. വേറെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ? പ്രശ്നമില്ല സാർ, പ്രശ്നമില്ല. ഓക്കെ. ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ക്യാമറയിൽ വരണം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. എനിക്ക് പേരൻസ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ, കുട്ടികളെ കുറിച്ചുള്ള ഓവർ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ആദ്യം കളയണം. അയാളുടെ ആ കുട്ടിയുടെ കേപ്പബിലിറ്റി അറിയണം, എത്രമാത്രം കഴിയും കുട്ടി. മറ്റൊന്ന് ടാലന്റ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ്, ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന്റെ ടാലന്റ് എന്താണ്? ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് വരാൻ, മകള് നയലാണ്, അവളൊരു 70-75% സ്കോർ ചെയ്യും. ഐ എം ഹാപ്പി, ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. ഇനി 60ലേക്ക് പോയാലും നോ പ്രോബ്ലം. ബട്ട് അയാൾക്ക് മോൾക്ക് മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങളിൽ, ഐ മീൻ പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിൽ, വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് സാർ. നെറ്റ്വർക്കിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ആണോ എന്ന് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. സാറിന്റെ വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഫുൾ റേഞ്ച് ആണ്. ഇവിടെ ഫുൾ റേഞ്ചിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഫുള്ളാണ്. ഒന്നും നല്ല കാലാവസ്ഥ ശരിയല്ല, അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയണ, ഒരു ഐസ്ക്രീം ബൗൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ, ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചിട്ട് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ആ ഐസ്ക്രീം ബൗൾ മറ്റൊരു സാധനമായി, കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു. ഐ മീൻ ഷീസ് ക്രിയേറ്റീവ്. ഇന്നലെ എനിക്ക് ഓൺലൈനിൽ വന്ന ഒരു പാരന്റ്, കുട്ടി ഇപ്പോൾ 6th CBSE സിലബസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ പാരൻസ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുമായിരുന്നു സാർ, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ 2 വർഷമായിട്ട് പഠിക്കുന്നില്ല, 2 വർഷമായിട്ട് കുട്ടി ചെയ്യുന്നില്ല. ഏത് ക്ലാസ് വരെയാണ് കുട്ടി നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരുന്നത്? അത് LKG UKG ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 100 out of 100 ആയിരുന്നു. അതൊരു പിന്നെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്കും തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്കും ആയപ്പോൾ അത് 90, 85, 80ലേക്ക് മാറി. ഓക്കെ, ഇപ്പം അത് പറ്റുന്നില്ല, ഇപ്പം അത് ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചത്, ഈ മോള് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ പഠനത്തിനപ്പുറത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, സിലബസ് ഹൈ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് തേർഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, CBSE തേർഡിൽ നിന്ന് 4th വരുമ്പോൾ, ആ ക്ലാസ്സുകൾ കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സിലബസ് ഹെവി ആകും. ആ ഹെവി ആകുന്ന സിലബസിനെ താങ്ങാൻ കുട്ടിക്ക് എത്രമാത്രം കഴിയും എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് പാരൻസ്. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ, അത് നമുക്ക് കഴിയണം. കുട്ടിക്ക് ആ സിലബസ് ഹൈ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പറ്റുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ തരുന്നു. എനിക്ക് എൻ്റെ തലയിൽ ഈസി ആയിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു പോകാൻ പറ്റുന്ന വെയിറ്റ് 25 kilograms ആണെന്ന് വയ്ക്കുക. സപ്പോസ് 25 kilogram എൻ്റെ തലയിൽ വെച്ചാൽ ഞാൻ ചുമ്മാ നടന്നു പോകും. ഒരു 50 kg വെച്ചു, അത്രയും ഈസിനെസ് ഇല്ലാതെ ഞാൻ നടന്നു. 75 വെച്ചു, ഓഹ് നല്ല കടുപ്പമായി, മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. 100 ഞാൻ ഫ്ലാറ്റായി. അപ്പോൾ എൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി 20, മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി ഈസി ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി 25 kilograms ആണെങ്കിൽ
അതാണ് എൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എത്ര കൊടുത്താലും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നത് ദാറ്റ്സ് എ നാച്ചുറൽ ട്രൂത്ത്. അതൊരു സത്യമാണ്. ഇതാദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ 6ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ അയാൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടോ സാറേ? വരയ്ക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അവൾക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ വരയ്ക്കും. സാറിന് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പിക്ചേഴ്സ് കൊണ്ട് കാണിച്ചിട്ടാണ്. വരയ്ക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അവൾക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കും. ഇപ്പം ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു, ഐൻസ്റ്റീനെ കുറിച്ച്, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രതിഭയെന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനിന്റെ കുട്ടിക്കാലം അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ ലൈഫ് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തിയ ആൽവ എഡിസൺ, തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ എന്ന മഹാനായ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ കുട്ടിക്കാലം അറിയാമോ? അദ്ദേഹത്തെ ഇയാൾ മന്ദബുദ്ധിയാണെന്ന് കരുതി തൻ്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ മേലിൽ സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കരുതെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് കത്ത് കൊടുത്തയച്ചു. മന്ദബുദ്ധി എന്ന് വിധി എഴുതിയ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ആൽവ എഡിസൺ. ആൽവ എഡിസന് ക്ലാസ്സിൽ 50-ന് 50 വാങ്ങാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. 50-ന് 0 വാങ്ങി. 50-ന് 0 വാങ്ങുന്ന കുട്ടിയെ ക്ലാസ്സിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു. അത് സ്കൂളിന്റെ കാര്യം. പക്ഷെ ആ വ്യക്തി ലോകത്തിൽ ഇതുവരെ കണ്ട ഏറ്റവും മഹാനായ സയന്റിസ്റ്റായി മാറി. അവിടെയാണ് രാജാ രവിവർമ്മ, കിളിമാനൂർക്കാരൻ രാജാ രവിവർമ്മ ചിത്രകാരൻ. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തോടെ ബാക്ക്വേർഡാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ, ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ചിത്രകാരനാണ്. അപ്പൊ ഈ ടാലന്റിനെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളാൻ അക്കാഡമിക് ഏരിയയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത്, പാഠഭാഗങ്ങളെ ഹൃദയസ്ഥമാക്കുന്നതിനപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് മറ്റെന്തെല്ലാം കഴിവുകൾ ഉണ്ടെന്നത് കൂടി തിരിച്ചറിയണം. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പാരന്റ്സ്, മൈ ഡിയർ പാരന്റ്സ്, പ്ലീസ് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ക്ലാസ്സിലെ പെർഫോമൻസ്, മാർക്കിലെ പെർഫോമൻസ് മാത്രമല്ല ഒരാൾ മിടുക്കനോ മിടുക്കിയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡം. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ പേരൻസ് കുട്ടിക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കേണ്ടത്, കുട്ടിക്കൊപ്പം നിൽക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ. ദെൻ മറ്റൊന്ന്, കുട്ടിയുടെ സബ്ജക്ട്സ്. ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ്. ഓവർ എക്സ്പെക്ടേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ. അവിടെ കുട്ടിക്ക് ഏത് സബ്ജക്ട്സ് ആണ് ആഫ്റ്റർ 10th കുട്ടിക്ക് ഏത് സബ്ജക്റ്റിനോടാണ് താല്പര്യം? കൊമേഴ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ്, ബയോളജി സയൻസ് ആണ്, ഏതാണ് കഴിയുന്നത്? ഈ ബയോളജി സയൻസ് എടുത്തിട്ട്, കൊമേഴ്സ് സബ്ജക്ട് എടുത്തിട്ട് കുട്ടിക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എന്താണ് കുട്ടിക്ക്? കുട്ടി എഞ്ചിനീയർ ആവാനാണോ? കുട്ടിക്ക് ഡോക്ടർ ആവാനാണോ? കുട്ടിക്ക് അഡ്വക്കേറ്റ് ആവാനാണോ? എന്തിനാണ് കുട്ടിക്ക് കഴിയുന്നതെന്ന് കുട്ടിക്ക് അറിയാം. നമ്മൾ ആ കുട്ടിയുടെ കഴിവിനെ, നമ്മൾ ടാലന്റ് നോക്കണം. ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്, വളരെ വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ഈ പ്രൊഫഷനിൽ. ഒരു വർഷം ഞാൻ മാസം തന്നെ 1000-ഓളം പേരെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഈ കോവിഡിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ. അപ്പോൾ ഒരു അക്കാഡമിക് ഇയറിന്റെ ജൂൺ, ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ സമയത്ത്, ഏകദേശം ഈ പീരീഡിൽ കേരളത്തിന് പുറത്തും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുമൊക്കെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനും മെഡിസിനും, BAMS, BHMS, MBBS ഇത്തരം കോഴ്സുകൾക്ക്, പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾക്ക് പോയിട്ട് മടങ്ങി വരുന്ന 100 കണക്കിന് കുട്ടികളെ ഞാൻ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അവർക്ക് പറ്റില്ല. അതിൽ 4-5% പേര് മാത്രമാണ് കഴിയുന്നവർ. അവർ ഹോം സിക്നസ് കൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ മാറി നിന്നിട്ടില്ല, അച്ഛനെ കാണാതിരിക്കാൻ, അമ്മയെ കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന ചിന്തയോടെ തിരിച്ചു വരുന്നവരാണ്. അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി എനിക്ക് മടക്കി അയക്കാൻ പറ്റാറുണ്ട്. പക്ഷേ ബാക്കി മോർ ദാൻ 95% ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അവർക്ക് പറ്റില്ല. പാരൻസിന്റെ കമ്പൽ കൊണ്ട്, പാരൻസിന്റെ നിരന്തരമായ പുഷ് കൊണ്ട് ചെന്ന് വീണതാണ്. പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലേ, ഡോക്ടർ അങ്കിളെ എനിക്ക് പറ്റില്ല, എനിക്ക് ഈ കോഴ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ പ്ലീസ്, അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ഏത് സബ്ജക്റ്റിനോടാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നതും നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആകാം, ബട്ട് ഓവർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ അധികമായാൽ അമൃതം വിഷമെന്നല്ലേ ഡിയർ പാരൻസ്. സോ എക്സ്പെക്ടേഷന് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. ആ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കുഞ്ഞിനോടൊപ്പം നിന്ന് കുഞ്ഞിൻ്റെ കഴിവുകളെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട്, നോട്ട് ഓൺലി ദ ഫിസിക്കൽ സപ്പോർട്ട്, മെന്റൽ സപ്പോർട്ട്, ബട്ട് മെന്റൽ സപ്പോർട്ട് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. മെന്റലി അയാളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഞാൻ 2 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ഓവർ ആങ്സൈറ്റിയും ഓവർ എക്സ്പെക്ടേഷനും. ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, മേക്ക് എ വെരി ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. നിങ്ങൾ പാരൻസ് ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. ആര് തമ്മിൽ? റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് പാരൻസ്. പാരൻസും കുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള നല്ലൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അവരെ അംഗീകരിക്കണം കേട്ടോ. നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലം, ഞാനും മറ്റേ ചാണകം മെഴുകിയ നിലത്ത് കിടന്നവനാണ്. അച്ഛൻ പറയുകയാണ്,
ഞാൻ പെൻസിൽ വാങ്ങാൻ പൈസ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്നെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പെൻസിൽ ഇല്ലാതെ ക്ലാസ്സിൽ ചെന്ന് എന്നെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട്. ട്യൂഷൻ ഫീ കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ കയറ്റാതിരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പാസ്റ്റാണ്. പക്ഷെ അത് അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ പേരൻസായ നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ട് ദോഷമില്ല. പക്ഷെ നിരന്തരം ഇങ്ങനെ അവരെന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോഴും ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴും ഒക്കെ അവസരത്തിലും അനവസരത്തിലുമൊക്കെ അവരോടിത് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പാരൻസായ നമ്മളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല. അവരെ നിഷേധിക്കുന്നതായിട്ട്, അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അവരുടെ താല്പര്യങ്ങളെ നിഷേധിക്കുന്നതായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നും. അപ്പോൾ ഒരു നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ മെനക്കെടാതെ, എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ളത്, പാരന്റിങ്ങിനകത്ത് ഞാൻ എന്നും പറയും, മക്കളെ നിരന്തരം കുറ്റപ്പെടുത്താതിരിക്കുക. അവർക്ക് കുറ്റങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നത് തന്നെയാണോ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ പെർഫെക്ഷനിൽ മക്കൾ ചെയ്യാം ഒരിക്കലും പറ്റില്ല കേട്ടോ. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലാണ്. ഞാനെന്ന വ്യക്തിയെ പോലെ, ഞാൻ സുനിൽരാജിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്, ഞാനെന്ന വ്യക്തിയെ പോലെ മറ്റൊരാളെ ഈ ഭൂമുഖത്ത് വേറെയില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി. ആ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റിയെ തിരിച്ചറിയണം. നമുക്ക് പകരം വയ്ക്കാൻ വേറൊരാളില്ല. അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പെർഫെക്ഷനോടുകൂടി വേറൊരാൾ ചെയ്യണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ദോഷം ചെയ്യും. നമ്മൾ എത്രയാണോ മക്കളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചത്, ഒരു കാര്യം ചുമതലപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എത്രയാണോ പ്രതീക്ഷിച്ചത്, അതിലൊരു 5% അവർ ചെയ്തുള്ളൂ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട്. ബാക്കി 95% പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നില്ല. എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? തല്ലി കൊന്നുകളയും. കുഞ്ഞുങ്ങളെ വല്ലാതെ കരയിച്ച് കളയും. പ്ലീസ്, ആ നല്ലപോലെ ചെയ്ത 5% അംഗീകരിക്കുന്ന സമീപനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പാരൻസ് വരണം. ദാറ്റ് ഈസ് പാരന്റിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് പാരന്റിങ്. എന്താണ് പോസിറ്റീവ് പാരന്റിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ 1000 കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാവും. അതിലൊന്ന് ഇതാണ്, കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലെ ചെറിയ ചെറിയ മികവിനെ പോലും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഗുഡ് പാരന്റ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. മനസ്സിലായത്? അപ്പോൾ നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക, നിരന്തരം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഇനി 2 കുട്ടികളുള്ള വീട്ടിലെ, 1-ൽ കൂടുതൽ മക്കളുള്ള വീട്ടിലെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അതും കൂടി ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം. അതിലൊന്ന്, പലപ്പോഴും ആദ്യത്തെ കുട്ടിയും രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയും തമ്മിൽ ഏജ് ഗ്യാപ്പ്, നല്ല ഏജ് ഡിഫറൻസ്, പ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂത്ത കുട്ടി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും. കാരണം 6 വയസ്സിലാണ് മൂത്തയാളിൻ്റെ 6 വയസ്സിലാണ് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി ജനിച്ചതെങ്കിൽ മൂത്തയാളും രണ്ടാമത്തെ ആളും തമ്മിൽ 6 വയസ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുവരെ 6 വയസ്സ് വരെ ഈ മൂത്തയാള് രാജകുമാരനായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവൾ രാജകുമാരിയെ പോലെയാണ് കണ്ടത്, എല്ലാവരും കണ്ടത്. അച്ഛനും അമ്മയും കുടുംബത്തിലെ മുഴുവൻ മെമ്പേഴ്സും അങ്ങനെയാണ് കണ്ടത്. പക്ഷെ പുതിയൊരാളുടെ രംഗപ്രവേശം, എല്ലാവരുടെയും അറ്റൻഷൻ എല്ലാവരും പുതിയ ആളിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തു. പെട്ടെന്ന് മൂത്തയാളിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും വിട്ടുപോയി. അതൊരാൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. കൂടൊഴുകി പോകും പോലെയാണ്, അയാൾ ഒറ്റയ്ക്കായി എന്നുള്ള ഫീൽ ഉണ്ടാകും. അത് ഉണ്ടാവരുത്. ഇളയ കുട്ടി വരുമ്പോൾ മൂത്ത കുട്ടിക്ക് പണ്ട് കൊടുത്തതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻസും കൺസിഡറേഷനും കെയറും കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഫൈറ്റ്, വല്ലാതെ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾക്ക്, സഹോദര ബന്ധത്തിന് ഒരു പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത തരത്തിലൊരു ഫൈറ്റ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അത് ബന്ധങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മേക്ക് എ വെരി ഗുഡ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ യു ആൻഡ് യുവർ ചിൽഡ്രൻ. പേരൻസായ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മക്കളും തമ്മിൽ ഏറ്റവും മികച്ചൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക. അതിന് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം, അടുത്ത് കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് തൊടു കേട്ടോ. നിങ്ങളൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്യൂ, പിടിക്കൂ. നിങ്ങൾ ഷോൾഡറിലൊന്ന് തട്ടും, ആ കവളത്തൊന്ന് തട്ടും. നിങ്ങളൊന്ന് തൊടുമ്പോൾ അവരിലൊരു പുതിയ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകും. ടച്ച് തെറാപ്പി തന്നെ ഉണ്ട്. അതങ്ങ് തൊടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഉള്ളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വികാരം. ഒന്ന് ഹഗ് ചെയ്യൂ. അവസരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഒന്ന് ഹഗ് ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ സൈനുകളാണ്. കുട്ടികൾ എത്ര വളർന്നാലും അവർക്ക് നമ്മൾ അച്ഛനമ്മമാരും മക്കൾ നമുക്ക് കൊച്ചുമക്കളുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ബന്ധം എന്നും നിലനിർത്തുക. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ യു ആൻഡ് യുവർ ടീച്ചേഴ്സ്. പാരൻസും ടീച്ചേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നേരെയാകണം. ആണോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളണേ. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് ഏത് ബന്ധത്തിലാണെന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ.
നല്ല ബന്ധമുണ്ടോ? എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ പ്രസൻസിൽ ടീച്ചേഴ്സിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്താൻ 2020 സെപ്റ്റംബർ 21 അവസരം തരുന്നു ഞാൻ. ഇന്ന് തിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഡേഞ്ചറാണ്. കാരണം ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ, ഞാൻ പറയല്ലോ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് റിസോഴ്സാണ്, നിരന്തരം ട്രെയിനിങ് ആണ്, ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് മറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങിനകത്ത് ടീച്ചേഴ്സ് എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കോളേജ് അധ്യാപകരും ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകരും ഒക്കെ എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഒരു പരിഭവമാണ്. കഴിഞ്ഞ തലമുറയിലെ വ്യക്തികൾക്ക് അധ്യാപകരോട് എത്രമാത്രം ബഹുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നുവോ അത്രയും ബഹുമാനം ഈ തലമുറയിലെ കുട്ടികൾക്ക് അധ്യാപകരോടില്ല. നിങ്ങളും പൊതുവായി പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന സാറും അധ്യാപകരും ഒക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഇത് നിരന്തരം കേൾക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ റീസൺ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്താൽ, വിശകലനം ചെയ്തതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് തന്നെ കിട്ടും. മനസ്സിലായല്ലേ? എനിക്കിപ്പോഴും എൻ്റെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ച് എൻ്റെ കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ച് അധ്യാപകരെ കാണാത്തൊരു ബഹുമാനം. ഞാൻ തിരിഞ്ഞു കിടക്കുകയല്ല, അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്, അവരെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. ബട്ട് നൗ ഈ തലമുറയിലെ കുട്ടികൾ ടീച്ചേഴ്സിനെ കാണുമ്പോൾ, ദൂരെ നിന്ന് വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞു പോകുന്നു. സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലോ ബിഗ് ബസാറിലോ വെച്ച് അവരെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു, കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഭാഗത്തെ മിസ്റ്റേക്കുകളാണ്, പേരൻസിന്റെ ഭാഗത്തെ മിസ്റ്റേക്കുകളാണ്. രാവിലെ വിളിച്ചിരുത്തിയിട്ട് പേരൻസ് ആരും ശരിയല്ല എന്ന് പറയുകയല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. നിങ്ങൾ ശരിയല്ല എന്നല്ല, നിങ്ങളും ഞാനും ഒക്കെ ശരി തന്നെയാണ്. അവിടെ എവിടൊക്കെയോ ഒന്ന് പോളിഷ് ചെയ്യാനുണ്ട്. നിങ്ങളെ പോളിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പോളിഷ് ചെയ്ത് തിളക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സജഷൻസ്, നിങ്ങൾ വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേരൻസ് ആണ്, ഒന്നുകൂടി മികച്ചതാവാൻ വേണ്ടുന്ന, ഒന്ന് പോളിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന കുറച്ച് സജഷൻസ് ആണ് ഞാൻ വയ്ക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിലൊന്ന്, ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊരു ടീച്ചർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, കുട്ടി ടീച്ചറിന്റെ പണി നോക്കിയാൽ എൻ്റെ പണി നോക്കണ്ട, എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നൊരു ടീച്ചർ എന്നോട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ആ കുട്ടിയെ ഇവരുടെ പേരൻസിനെ വിളിച്ചിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് കോൾ ചെയ്യാൻ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അക്കാഡമിക് ഇയറിലാണ്. ശരി, അവർ മീറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പം കേട്ടിരുന്നപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ 9ാം ക്ലാസ്സിലാണ്, ഞാൻ ടീച്ചറിനോട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചോദിച്ചു, പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നെങ്കിലേ, പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി. എന്താ ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം? ടീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് മോശമായിട്ടാണ് പേരൻസ്, ടീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും പേരൻസ് പറയുന്നത് മോശമായിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് വരികയാണ്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടി വീട്ടിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു സ്കൂൾ ടൈമിൽ, ഇപ്പൊ സ്കൂളില്ല, സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ മുൻകാലങ്ങളിലോ സ്കൂളിൽ പോയ സമയത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു, അമ്മേ നാളെ അമ്മ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു, അച്ഛനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ല അമ്മയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തേ? എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ കാര്യമാണ്, എനിക്കറിയാൻ മേലെ കാരണം. എന്താ പ്രശ്നം? അല്ലെങ്കിൽ ആ ടീച്ചറിന് എന്നോട് ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ്, എന്നോട് എന്തോ വൈരാഗ്യം പോലെയാണ്. സാർ, യുവർ ഗുഡ് നെയിം? സാറിന്റെ പേര് പ്ലീസ്. സർ, പ്രതീഷ് എന്നാണ്. പ്രതീഷ് അല്ലേ? അതെ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പ്രതീഷ് സാറിനെ തന്നെ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി പരിചയമുള്ള ഒരാളാവും, കടം എടുക്കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ മറ്റേ സാറാണ് പറഞ്ഞത് അമ്മയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരണം, അല്ല അച്ഛനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരണം. എന്താ കാര്യം? ആ സാറിന് പണ്ടേ എന്നോട് എന്തോ വൈരാഗ്യമുള്ളവർ, എന്നെ കണ്ട എൻ്റെ അടുത്ത് വൈരാഗ്യം. ഏതാ സാർ? ഏത് സാറാണ് പറഞ്ഞത്? ഏതവനാടാ? അത് പ്രതീഷ് സാർ. ഏതവനാടാ ഈ പ്രതീഷ്? ഏതവളാടാ നിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പ്രതീഷ് ആരാടാ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ, കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരുന്ന സങ്കല്പം മുഴുവൻ ഉടഞ്ഞി തകർന്നു പോകുക. അധ്യാപകനെ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപികയെ ഏതവൾ എന്ന് പേരൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നോക്കൂ, ഇവിടെ എനിക്ക് പേരൻസിനോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന പേരൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ആരുടെ പ്രതീക്ഷ, ഏതവനടാ പ്രതീക്ഷ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു നമ്മുടെ മക്കളെ കുറിച്ചൊരു കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടായാൽ, എൻ്റെ മക്കൾ പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ, ഞാൻ ഡോക്ടർ സുനിൽരാജാണ്. ഡോക്ടർ സുനിൽരാജന്റെ മക്കൾ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട്, അവര് പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് എനിക്കിങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അവരുടെ അധ്യാപകർ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞയച്ചു, ഇങ്ങനെ അച്ഛനെ കാണണം, അമ്മയെ കാണണം. അപ്പോൾ എന്നോട് അവർ വന്ന് പറയുമ്പോൾ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതെന്തെന്ന് എനിക്കറിയാൻ വയ്യ. ശരി, അപ്പോഴെനിക്ക് അവർ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരിക്കാം, എൻ്റെ മക്കൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരിക്കാം മേ ബി.
പക്ഷേ അവിടെ മക്കളോട് പറയേണ്ടത് മോൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ, മോൾ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ, ശരി അച്ഛൻ വരാൻ, അച്ഛൻ വന്ന് ചോദിച്ചു ക്ലിയർ ചെയ്യാം, ഞാൻ വരട്ടെ, ഞാൻ അവിടേക്ക് വരട്ടെ, എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ വരാം. ഇതാണ് ഈ തരത്തിൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അധ്യാപകരും പാരൻസും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകണം. കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സിൽ അധ്യാപകനെ കുറിച്ചുള്ള, അധ്യാപികയെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ബിംബം, ഒരു പ്രതിഷ്ഠ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് പാരൻസിന്റെ സമീപനങ്ങളാണ്, പാരൻസിന്റെ വാക്കുകളാണ്, പാരൻസിന്റെ അപ്രോച്ചാണെന്നത് മറക്കാതിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നുള്ള വിചാരം ആരും വെച്ച് പുലർത്തരുത്. അവർ ഒത്തുചേർന്നാൽ പലപ്പോഴും പലതും കാണിക്കും. ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വളരെ ക്ലിയറാണ്. പക്ഷെ അവരുടെ പിന്നെ പിയർ ഗ്രൂപ്പിനെ കിട്ടുമ്പോൾ, സമപ്രായക്കാരെ കിട്ടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവര് ഒരല്പം വികൃതിയൊക്കെ കാണിച്ചു പോയെന്ന് വരാം. അപ്പൊ അവരെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കരുത്. മറ്റൊരു കാര്യം, നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ഈ ടീച്ചേഴ്സ്, ക്രൈസ്റ്റ് നഗറിലെ ടീച്ചേഴ്സ് എത്രയോ ഹാർഡ് വർക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ടാവും. മനസ്സിലായോ? വല്ലാതെ ഹാർഡ് വർക്ക്. ഫാദർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ, ദെൻ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ, ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സ്, സബ്ജക്ട് ടീച്ചേഴ്സ്, ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചേഴ്സ്, ഇവരൊക്കെ നല്ല പെയിൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അവർ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരുടെ മക്കളെ അല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ മക്കളെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്കായ അറിവ് കൊടുക്കുന്ന അധ്യാപകരും പാരൻസും തമ്മിൽ ഏറ്റവും മികച്ചൊരു ബന്ധം നിലനിർത്തണം. എങ്കിലേ നമ്മുടെ മക്കളുടെ വരുന്ന തലമുറ അധ്യാപകരും കുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകൂ. ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, എനിക്ക് കിട്ടിയതൊക്കെ ഞാൻ പോകുമ്പോൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതല്ല, അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറിയിട്ട് പോകേണ്ടവനാണ് ഞാൻ. യെസ്, am I right? ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയ പണമോ വസ്തുവോ വീടോ അറിവോ എല്ലാം എൻ്റെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക്, അതെൻ്റെ മക്കളാകാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സൊസൈറ്റി ആകാം, അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പോകേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും മികച്ചതാകാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇങ്ങനൊരു അച്ഛൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇങ്ങനൊരു അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മക്കൾക്ക് തോന്നുന്ന വിധത്തിലാകണം. അത്രയും മികച്ചത് തന്നു എനിക്ക് എന്ന് തന്നിട്ടാണ് അവർ മടങ്ങിപ്പോയത്. നമുക്ക് മടങ്ങിപ്പോയേ പറ്റൂ, അല്ലെ? ഒരിക്കൽ തിരിച്ചു വിളിക്കും, അപ്പോഴും മടങ്ങിപ്പോയേ പറ്റൂ. അപ്പോ ഏറ്റവും മികച്ചത് തന്നിട്ട് പോയവരാണ് നമ്മൾ മാതാപിതാക്കളെന്ന് മക്കൾക്ക് തോന്നണം. അപ്പൊ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ക്രൈസ്റ്റ് നഗറിലെ അധ്യാപകരും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നന്നായിരിക്കട്ടെ. ഇനി മൂന്നാമതൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. ദാറ്റ് ഇസ് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് റിലേഷൻ. ഹസ്ബൻഡും വൈഫും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലേ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ? കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയുമാകുന്ന വ്യക്തികൾ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും കൂടിയാണല്ലോ. നിങ്ങൾ നല്ല ബന്ധത്തിലായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നല്ല ബന്ധത്തിലാവണം. ആ ബന്ധം മക്കൾക്ക് അവരുടെ ലൈഫിനകത്ത് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും സ്വന്തം വൈഫിനെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? വൈഫിൻ്റെ അച്ഛനമ്മമാരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പാരൻസിനെ മോശമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പാരൻസിനെ ചീത്ത വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ അത് മക്കൾ കോപ്പി ചെയ്യും. ഞാൻ ഏതാനും വർഷം മുമ്പുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഒരിക്കലും ഒരു 4ാം ക്ലാസ്സുകാരനുമായിട്ട് ഒരു പാരൻസ് എന്നെ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുത്ത് കാണാൻ വന്നു. അപ്പം എന്നോട് പാരൻസ് രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞു, സാറേ ഇവൻ ഭയങ്കര ചീത്തവിളി, ക്ലാസ്സിൽ ചീത്തവിളി, അയൽക്കാരെ ചീത്തവിളി, എല്ലാവരെയും ചീത്തവിളി. വെച്ചാൽ ഇത് നല്ല മുട്ടൻ തെറി. അങ്ങനെ ഞാൻ പാരൻസിനെ വെളിയിലിരുത്തിയിട്ട് അവനോട് ചോദിച്ചു, മോനെ തെറി വിളിക്കാറുണ്ടോ? ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചതും അവൻ പതിവായിട്ട് വിളിക്കുന്ന തെറി കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. ഞാൻ പറയും, മതി, എനിക്ക് സമാധാനമായി, എനിക്ക് നിറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇതുവരെ ശ്രവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത തരം തെറി. ഞാൻ ചോദിച്ചു, മോനെ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാണ്. ഈ മോൻ 9 വയസ്സുകാരൻ ജനിച്ചപ്പോഴേ ഒരു കെട്ട് തെറിയും കൊണ്ടല്ലല്ലോ വന്നത്. ഇതുവനെ ജീവിതയാത്രയിൽ എവിടെ നിന്നോ കിട്ടണമല്ലോ. അപ്പൊ ഇതിന് കിട്ടിയ സോഴ്സ് ഒന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു. ഞാൻ മോനെ ഈ തെറിയൊക്കെ എവിടെ നിന്നാ കിട്ടുന്നത്? നിനക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? അതേ അങ്കിളെ, അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയും വീട്ടിലുണ്ട്. അപ്പൂപ്പൻ ദേഷ്യം വന്ന് ആദ്യം അമ്മൂമ്മ വിളിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇതാ. അപ്പൊ കുട്ടി കരുത് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ പ്രയോഗിക്കാവുന്ന സംഗതി പ്രയോഗങ്ങളാണ്
അത് തെളിയുന്നോ ആ തെളിയുന്നോ ഇല്ല. മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡും ആരാകണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മോഡലാവണം, മക്കൾക്ക് മാതൃകയാകണം. ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഡിയർ പേരൻസ്, മക്കൾക്ക് ജീവിതം പഠിക്കാനുള്ള സർവകലാശാല ഏതാണ്? വിച്ച് ഇസ് എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടു ടീച്ച് ലൈഫ്. ജീവിതം പഠിപ്പിക്കുന്ന സർവകലാശാലയുടെ പേര് നമ്മുടെ ഫാമിലിയാണ്, നമ്മുടെ വീടാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീടാണ് മക്കൾക്ക് ലൈഫ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സർവകലാശാല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സർവകലാശാലയിൽ ആരാ? നമ്മളാണ് ടീച്ചേഴ്സ്. നമ്മൾ പ്രൊഫസേഴ്സാണ്, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസേഴ്സാണ്, ഓക്കെ, ലെക്ചറേഴ്സാണ്. ഇത് മറക്കാതിരിക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഓരോ വാക്കും കുട്ടി ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെടുത്ത് അവൻ പ്രയോഗിക്കും, സൗകര്യം പോലെ പ്രയോഗിക്കും. അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും തമ്മിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടോ? ഞാൻ സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കാറുള്ളതാണത്. ഹസ്ബൻഡും വൈഫും തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഇപ്പം എൻ്റെ മുമ്പ് ഇരിക്കുന്ന ചിലർക്ക് ചിരി വരുന്നുണ്ട്. അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് സാർ, ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാകും. ബിക്കോസ് രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ കുടുംബങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്തമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ വളർന്ന സ്ത്രീയും പുരുഷനുമാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ആവുന്നത്. ഇസ് ഇറ്റ്? യെസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി. അപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന അച്ഛനമ്മമാർ ഡിഫറൻ്റ് ആണ്, കൾച്ചർ ഡിഫറൻ്റ് ആണ്, രണ്ടുപേരുടെയും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡിഫറൻ്റ് ആണ്, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ്, സാമ്പത്തിക ചുറ്റുപാട് വ്യത്യസ്തമാണ്. എല്ലാം ഡിഫറൻ്റ് ആയിരുന്ന രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഹസ്ബൻഡും വൈഫും ആകുമ്പോൾ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ ആ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെ ഇന്ത്യ ചൈന യുദ്ധമാക്കി മാറ്റുന്ന, ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധമാക്കി മാറ്റുന്ന തരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരരുത്, ഡെവലപ്പ് ചെയ്യരുത്. അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയിൽ മക്കൾ കേൾക്കാതെ പറഞ്ഞു തീർക്കുക. ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊരു ലേഡി എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞാണ്, സാറേ, അല്ല ഒരു ഹസ്ബൻഡ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഒരു രക്ഷയില്ല സാറേ, ഇവളെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഒരു രക്ഷയില്ല. ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അവളോട് പതുക്കെ പറയും, ശബ്ദം കുറച്ച് പറയും, മക്കൾ അയൽക്കാര്. അപ്പോഴ് വൈഫിന്റെ ഒരു കമന്റ് ഇതാണത്രേ, കേൾക്കട്ടെ, എല്ലാവരും കേൾക്കട്ടെ, നാട് മുഴുവൻ കേൾക്കട്ടെ. എന്തിന് ഞാൻ ഉള്ളിക്കുന്നു? ഈ സ്വകാര്യത പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് മക്കളോ മറ്റോ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവരും മാതാപിതാക്കളെ മോഡലായിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാൻ ഇടയാകും. ഹസ്ബൻഡും വൈഫും തമ്മിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ബന്ധമുണ്ടാകാൻ ഒരു നിർദ്ദേശം കൂടി ഞാൻ വെക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഈഗോ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യുക. ഈഗോ ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറയും. എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം അങ്ങ് പറഞ്ഞോട്ടെ. ഈഗോ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞവരോ ഈഗോ ഇല്ലെന്ന് ചിന്തിച്ചവരോ ആയ എൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളോട് എനിക്ക് പറയുന്നത്, ഈഗോ എന്ന് ചിന്തിച്ചെങ്കിൽ, ഈഗോ ഇല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞയാള് മെന്റലി നോർമൽ അല്ല. മെന്റലി നോർമലായ എല്ലാവർക്കും ഈഗോ ഉണ്ടാകും, റൈറ്റ്? എല്ലാവരിലും ഈഗോ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആ ഈഗോ എന്താണ്? എനിക്ക്, ഞാൻ തീരുമാനിക്കും, ഞാൻ പറയും, ഞാൻ ചെയ്യും. അതാണ് ഈഗോ. അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം. ദാമ്പത്യത്തില് ഞാൻ, എനിക്ക് എന്ന ഒരു ചിന്തയില്ല. നമ്മൾ, നമുക്ക്, നമ്മുടേത്. എല്ലാം നമ്മുടേതാണ്, എല്ലാം നമുക്കുള്ളതാണ്, എല്ലാം നമ്മളാണ്. ഞാനോ എനിക്കോ എൻ്റെയോ എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് മാറണം. ഇത് മക്കൾ കോപ്പി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് യു തിങ്ക് the little two eyes and ears are always observing you, my dear parents. I repeat, the little two eyes and ears, the little two eyes and ears are always observing you. Parents ആയ നിങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ കണ്ണും കാതും അവർ നിരന്തരം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അവരുടെ രണ്ട് കണ്ണും രണ്ട് കാതും നിങ്ങളെ നിരന്തരം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മനസ്സിലായല്ലേ? നോക്കുന്നു, കേൾക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും പറയുന്നതും മുഴുവനും അവർ റിസീവ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ മക്കൾക്ക് അവരുടെ ഭാവി ജീവിതത്തിൽ, ദാമ്പത്യത്തിൽ ഒക്കെ പകർത്താനാവുന്ന തരത്തിൽ മോഡലായി
നല്ല കപ്പിളായിട്ട് അവർ മാറുക. കാരണം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ സ്കൂളിലും ബാക്കിയുള്ളത് പറയും, എൻ്റെ അച്ഛൻ, എൻ്റെ അമ്മ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. വേറെ ചില പിള്ളേർ പറയാറുണ്ട്, ഓഹ് എനിക്കും ഉണ്ടൊരു അച്ഛൻ, എനിക്കും ഉണ്ടൊരു അമ്മ, കഷ്ടം. അവർ നിരന്തരം ഫൈറ്റാണ്. അത് ഒഴിവാക്കി ഇന്നലെ വരെ എത്രമാത്രം നിങ്ങൾ മെച്ചമായിരുന്നു, നിങ്ങൾ മെച്ചമാണ്, നിങ്ങളുടെ മുഖം കാണുമ്പോഴറിയാം നിങ്ങൾ വളരെ ക്ലിയർ ആണ്, പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. എത്രമാത്രം മെച്ചമായിരുന്നുവോ ഒന്നുകൂടി പോളിഷ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടി തിളക്കമാർന്ന ഫെയർ ആൻഡ് ലെവലിൽ തേക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഒന്നുകൂടി നിങ്ങളുടെ ആ വാക്കും നോട്ടവും പെരുമാറ്റവും പ്രവൃത്തിയും ഒക്കെ ഒന്നുകൂടി പോളിഷ് ചെയ്ത് മികച്ചതാക്കി മക്കൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ പേരൻസായ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും പേരൻസ്, കുട്ടികളുടെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ആ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസുമായിട്ട് ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം. അതെങ്ങനെ കഴിയും, എങ്ങനെ സാധിക്കും? ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും എൻ്റെ ഫാദറിനോടും മദറിനോടും എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നുവോ, എൻ്റെ പേരൻസിനോടും ഇൻലോസിനോടും ഞാൻ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നുവോ അത് കണ്ടാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ കോപ്പി ചെയ്യുന്നത്, മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിനെ തട്ടുകയും ചവിട്ടുകയും ആട്ടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കൊച്ചുമക്കളെ ഞാൻ നിരന്തരം കാണാറുണ്ട്. അത് സംഭവിക്കുന്നത് പേരൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള, പേരൻസിന് അവരുടെ പേരൻസിനോടുള്ള സമീപനങ്ങളിലെ ചില വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും ആകാം. അതും മാറ്റി കൊടുക്കണം. ഗ്രാൻഡ് പേരൻസുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പും ഏറ്റവും മികച്ചതാക്കി കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു പോയിന്റ്, മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് അതും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് വരാം. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. 2020 മാർച്ച് വരെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരുന്ന് ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ടീച്ചറിൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കി ടീച്ചറിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് വരുന്ന ശബ്ദത്തെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന മക്കൾ ക്ലാസ്സിലെ 40 പേരിൽ, ക്ലാസ്സിലെ 44 പേരിൽ 44-ൽ ഒരാൾ അനങ്ങിയാൽ ടീച്ചർ ഏയ് സുനിൽ, ഏയ് പ്രതീഷ് എന്ന് വിളിക്കുമായിരുന്ന ടീച്ചറിൽ നിന്ന് വളരെ ദൂരെയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മക്കൾ. കാരണം അവർ ഞാനിപ്പോൾ ഇരിക്കും പോലെ ഒരു ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ, സ്ക്രീനിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുക. അപ്പം ഡയറക്റ്റ് ഒരു ക്ലാസ് റൂമിലെ ടീച്ചിങ് എന്തായാലും ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലൂടെ കിട്ടില്ല. ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് നമുക്ക് തൽക്കാലം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തേ പറ്റും. ഇത് തുടരാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ചെയ്തേ പറ്റും. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു വലിയ പരിഭവം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാണ്. ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ ഉൾപ്പെടെ ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രൈസ്റ്റ് നഗറിലെ മറ്റ് ക്രൈസ്റ്റ് നഗറുകളിൽ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ചെല്ലുന്നതാണ്. ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രൈസ്റ്റ് നഗറിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്കൂളുകളിലെ മക്കൾ ഇതുപോലൊരു ലാപ്ടോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണോ ഓൺ ചെയ്ത് ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഓണാക്കി വെക്കുക മാത്രം ചെയ്തിട്ട്, ഡിയർ പാരൻസ്, ഇറ്റ്സ് എ വെരി സീരിയസ് മാറ്റർ, ഐ എം ടെല്ലിങ് യു. ഓണാക്കി വെച്ചിട്ട് അവർ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അവരെ ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അവർ യൂട്യൂബിൽ കയറുന്നു, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കയറുന്നു, ഫേസ്ബുക്കിൽ കയറുന്നു, വാട്സാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. എല്ലാ മീഡിയയും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ സ്കൂളിൽ, എൻ്റെ കുഞ്ഞ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് പേരൻസിനെ കാണാം. സെയിം ടൈം മൊബൈലിൽ, എൻ്റെ മൊബൈലിലാണ് അവരുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് കിടക്കുന്നത്. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് മുതൽ തീരും വരെ ചാറ്റിംഗ് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. എന്നോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ പേരൻസ് എല്ലാം ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ പ്ലീസ്, ഇതൊരു വലിയ പ്രോബ്ലം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം. നിങ്ങൾ എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിൽ, ഡിയർ പേരൻസ്, നിങ്ങൾ എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ലാപ്ടോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറോ മൊബൈൽ ഫോണോ സ്മാർട്ട് ഫോണോ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോൾ അവർ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ ആരെയെങ്കിലും ചുമതലപ്പെടുത്തണം. എനിക്ക് എക്സ്ക്യൂസ് ഇല്ല അതിനകത്ത്. നിങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് ഞാൻ സ്വീകരിക്കില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ തലമുറ ഞാൻ കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച തലമുറയാണ്. ഈ
ഈ ലോകത്തുണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ഇന്റലിജൻസ് ഉള്ള തലമുറയാണ് എൻ്റെ ഈ മക്കളുടെ തലമുറ, നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ തലമുറ. റൈറ്റ്? ഇത്രയും ഇന്റലിജൻസ് ഉള്ള ഐക്യമുള്ള ഒരു ജനറേഷൻ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത് പോസിറ്റീവാക്കി മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വരുന്ന തലമുറ ചെന്ന് വീഴുന്നത് ഏത് അപകടത്തിലായിരിക്കും, ഏത് കെണിയിലായിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. വി കാൻ പ്രെഡിക്റ്റ്. പ്ലീസ് മൈ ഡിയർ പേരൻസ്, നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ പല പേരൻസിനോട് പറയും, സാറേ അവൻ എന്ത് കയറി നോക്കിയെന്ന് എനിക്കറിയാൻ വയ്യ. കാരണം പാരൻസും കുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം, ടെക്നോളജിയിൽ ഒരു വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. റൈറ്റ്? പാരൻസിന് അറിയില്ല കുട്ടി എവിടെ എന്തുപയോഗിച്ചു എന്ന് പോലും അറിയില്ല. കാരണം ഇടയ്ക്കൊരു പേരൻ്റ് എന്നോട് പറഞ്ഞാണ്, സാറേ ഞാനൊരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ വാങ്ങിയിട്ട് 7 മാസമായി കേട്ടോ, അതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്കിപ്പോഴും വെക്കാൻ പറ്റുന്നറിയില്ല, പക്ഷെ എൻ്റെ 3ാം ക്ലാസ്സുകാരന് കംപ്ലീറ്റ് അറിയാം. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു, 8 വയസ്സുകാരന് നന്നായിട്ടറിയാം, 8 വയസ്സുകാരൻ്റെ അച്ഛൻ 38കാരന് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് എ മെയിൻ ഡിഫറൻസ്. കാരണം 8 വയസ്സുകാരന് അറിയാവുന്നത് അവൻ്റെ ഐക്യു തന്നെയാണ്, അവൻ്റെ ബാക്ക് അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന അവൻ്റെ അപാരമായ ഐക്യു തന്നെയാണ്. അതിൽ എന്തും കയറി ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള അവൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്, അവൻ അപാരമായ ക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അവൻ്റെ ത്വര, അവൻ്റെ തൃഷ്ണ ഈ സമസ്ത മേഖലകളെയും അവൻ പഠിക്കാൻ കാരണമായി തീരുന്നുണ്ട്. സോ നിങ്ങളുടെ മക്കള്, ഞാൻ മടങ്ങി വരുന്നു, നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഓൺലൈനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സജഷൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓഫ്ലൈനിലാണെങ്കിൽ, മക്കൾ ഓൺലൈനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓഫ്ലൈനിലാണെങ്കിൽ, ജോലി സ്ഥലത്തോ ഓഫീസിലോ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് കാര്യങ്ങളെ ഗൗരവത്തോടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ തൊട്ടടുത്ത ബന്ധുവിൻ്റെ, ലോക്ക്ഡൗൺ പിന്നെ കൊറോണ കാലമാണ്, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബന്ധുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ അവിടെ ഒരു കുട്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാൻ ശേഷിയുള്ള പിന്നെ റിലേറ്റീവ്സ്, അവരുടെ പ്രസൻസിലെ ക്ലാസ് കൊടുക്കാവൂ, അല്ലെങ്കിൽ അപകടമാണ്. ഈ ടീച്ചർ പിന്നെ ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ ക്രൈസ്റ്റ് നഗറിലെ ടീച്ചേഴ്സ് അതിഗംഭീരമായി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ക്യാമറയും ഓൺ ചെയ്തിരുന്നിട്ട് ക്ലാസ്സിലെ ഒരക്ഷരം കേൾക്കാതെ 1.5 മണിക്കൂറോ 2.5 മണിക്കൂറോ അതർ ആക്ടിവിറ്റീസുമായി ലാപ്ടോപ്പിലും മൊബൈൽ ഫോണിലും കയറി ഇറങ്ങുന്ന മക്കൾക്ക് എന്ത് ഗുണം, എന്ത് പ്രയോജനം? ഈ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് പ്രയോജനം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അവരെവിടെ എത്തും, അവരേത് ബന്ധങ്ങളുണ്ടാക്കും, ഏതെല്ലാം അപകടങ്ങളിലേക്ക് പോകും? അതിന് മാർഗം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയേ പറ്റൂ. ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ എന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്കൂളിലെ ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ എന്ന് എന്നോട് ആരും പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥയുണ്ടെന്ന്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനിടെ ഞാൻ അധ്യാപകരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആൻസർ എന്ന് കേൾക്കാം. ഞാൻ പൊതുവായി ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്തെയോ ക്രൈസ്റ്റ് നഗറിലെയോ മാത്രമല്ല, എവിടെയും ഈ വിഷയം വളരെ പ്രധാനമുണ്ട്. ഞാൻ ഈ പിന്നെ മീഡിയ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റാണ് ഞാൻ. ഇടയ്ക്ക് ഒരു പേരൻ്റ് എന്നൊന്നും സാറിൻ്റെ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. മൊബൈൽ ഫോണൊന്നും കൊടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷേ കൈവിട്ട് പോയി സാറേ. ഇപ്പൊ കംപ്ലീറ്റും അവരുടെ കയ്യിലാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ്. ആയിക്കോട്ടെ, ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ പേരൻറ്റിനോട് ഇത്ര പറഞ്ഞു, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമായ സമയത്ത് മൊബൈൽ ഓൺ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കും, നിങ്ങൾ അരികിലിരിക്കും. കുട്ടിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കഞ്ഞിയും കറിയും വയ്ക്കും, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കും. ക്ലാസ് തീരും വരെ നിങ്ങൾ സീരിയലിലേക്ക് പോകാതെ അടുത്തിരിക്കും. 1. 2, ഈ ക്ലാസ്സുകൾ തീരുമ്പോൾ ഈ സാധനം പിടിച്ചു വാങ്ങണം. ഞാൻ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കീഴിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻസ് പോലീസ് കേഡറ്റുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ മീറ്റിംഗ്, അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ ആ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഞാനുണ്ട്, സൈക്കോളജിക്കൽ സൈഡിൽ ഞാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ PVG IPSന്റെ ബാനറിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണത്. പിന്നെ ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ കുറച്ച് അധ്യാപകരൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ടീമിനകത്ത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി കോളേജ് അധ്യാപകരൊക്കെ ഉണ്ട്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി അധ്യാപകരുണ്ട്. അവരെന്നോട് ഷെയർ ചെയ്തു, സാറേ ഇത് വലിയ പ്രശ്നമാവുമല്ലോ സാറേ, ഈ കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ പിടിച്ചു വാങ്ങാൻ കഴിയാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കില്ലേ? എന്താ ഡോക്ടർക്ക് പറയാനുള്ളത്? എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്രൈസ്തവനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് മുതൽ തീരും വരെ കുട്ടിയുടെ ക്ലാസ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ അരികിൽ ആളുണ്ടാവണം. 1, അത് എങ്ങനെയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയൂ. 2,
ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് ആർഗ്യൂ ചെയ്തേക്കാം, പക്ഷെ വേറെ മാർഗമില്ല. മക്കളായിട്ട് തന്നെ തിരികെ കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്തേ പറ്റൂ. 2, ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു മേടിച്ചോളൂ, പിന്നെ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കണ്ട. നോട്ട്സ് വരാനുണ്ട്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ടീച്ചറിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യൂ. നോട്ട്സ് തിരുവല്ലം അധ്യാപകർ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണത്. തിരുവല്ലമല്ല, മാനന്തവാടി ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അധ്യാപകരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ആ നോട്ട്സ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടൈം ഫിക്സ് ചെയ്യൂ പ്ലീസ്. തോന്നുന്ന രീതിയിൽ നോട്ട്സ് അയച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കും. എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും നോട്ട്സ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ടൈം, ഇപ്പോൾ 7 to 7:30 ടൈം ഞങ്ങൾ നോട്ട്സ് അയക്കും. ആ സമയത്ത് ആഫ്റ്റർ 7:30 കുട്ടി നോട്ട്സ് എഴുതാനിരുന്നാൽ മതി. ആ ടൈം ഫിക്സ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് നോട്ട്സ് വരുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ. കുട്ടികൾ കള്ളങ്ങൾ പറയുന്നു. മീഡിയ, ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് അവരുടെ കയ്യിലെത്താൻ വേണ്ടി അവർ കള്ളങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്ന കുട്ടികളും ഉണ്ടാവാം. ഈ പാരൻസ് കുട്ടികൾക്കൊപ്പമാണ് ഇരുന്ന് ഇത് കാണുന്നതെങ്കിൽ, ഈ പ്രോഗ്രാം വെബിനാർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മക്കൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവാം. മക്കളോട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമേ ഉള്ളൂ, മക്കളെ നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്താനല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ അമിതമായിട്ട് ഇതിന്റെ പിന്നാലെ പോയാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു തിരിച്ചുവരവില്ല. മീഡിയ വേണം, ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ ഉപയോഗിച്ച് പറ്റും. ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ലൈഫ്. ഞാൻ മക്കളോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് വിട്ടുപോയാൽ നിങ്ങളെ പിന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടില്ല. ഞാൻ മക്കളോട് ഒരിക്കൽ കൂടി മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നു, യു ആർ ദ മോസ്റ്റ് ഇന്റലിജന്റ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് നൗ, റൈറ്റ്? ഇത്രയും മിടുക്കരായ ഒരു തലമുറ മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ ആ മിടുക്കിനെ, പ്രതിഭയെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അതിനെ പോസിറ്റീവാക്കി, എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള മക്കളെ, നിങ്ങൾ ആ ഇന്റലിജൻസിനെ പോസിറ്റീവാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ, വളരെ ചെറിയൊരു പിഴവ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് ട്രാക്കിലേക്ക് കയറിയാൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവിടെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്രിമിനൽ ആവുകയോ, പാരൻസിനോട് ഞാൻ പറയുന്നു, ചിലപ്പോൾ ഒരു തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് പോവുകയോ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങളിൽ ചെന്നുപെട്ടേക്കാം. അറിയാമല്ലോ, ഏറ്റവും മികച്ച ഇന്റലിജൻസ് ഉള്ളവരാണ് തീവ്രവാദികൾ. അറിയുമല്ലോ, എന്തിനേയും ഏത് ലൂപ്പ് ഹോളും അടയ്ക്കാൻ കഴിവുള്ള അപാരമായ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് തീവ്രവാദികൾ. അറിയുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്റലിജൻസിന്റെ 2 സൈഡാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് സൈഡ്. പോസിറ്റീവ് ആയാൽ അവർ സയന്റിസ്റ്റ് ആവും, APJ പോലെ റോക്കറ്റ് മിസൈൽ പറപ്പിക്കും. മറ്റേതാണെങ്കിലോ മിസൈൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംവിധാനത്തെ നശിപ്പിക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? NIA കണ്ടെത്തിയത് കേരളത്തിലും കണ്ടില്ലേ? കേരളത്തെയും നശിപ്പിക്കാൻ, നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങൾ നശിപ്പിക്കാൻ ഇവരൊക്കെ ബുദ്ധിമാന്മാരാണെന്നത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം. അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു? ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചു വരികയാണ് സബ്ജക്റ്റിലേക്ക്, ടോപ്പിക്കിലേക്ക്. നിങ്ങളുടെ മക്കളോടും പേരൻസിനോടും ഒരുമിച്ച് പറയുന്നു, മക്കള് പേരൻസിന്റെ പ്രസൻസിലേ ചെയ്യാവൂ. ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന മക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കെമിസ്ട്രി, ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറിന്റെ ഓർഗാനിക് ആൽഡിഹൈഡ്സിനെ കുറിച്ചും ആൽക്കഹോളിനെ കുറിച്ചും ആസിഡിനെ കുറിച്ചും പറയുന്ന ആ ടോപ്പിക്കിൽ കാത്, കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കുക. അവിടെ വേറെ ഒരു ചാറ്റിങ്ങും ഇല്ല. ആഫ്റ്റർ ദ ക്ലാസ്സസ് യു ക്യാൻ ചാറ്റ്. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് അല്പസമയം 2 മെസ്സേജ് അയക്കാനുണ്ട്. ബിക്കോസ് നിങ്ങളിപ്പോൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. അതിനുശേഷം നിങ്ങളിത് വിട്ടേക്ക്. ഞാൻ മക്കളോടായിട്ട് പറയുകയാണ്, പേരൻസിന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. അച്ഛൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ഫോൺ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പിടിച്ചു വാങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങി ഒരിടത്ത് വെച്ചേക്കാം, ടേബിളിൽ വെച്ചേക്കാം. കുട്ടി പോണ വഴിക്കും വരുന്ന വഴിക്കും അതിൽ തൊടുകയോ കുട്ടിക്ക് തൊടാൻ തോന്നുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യണേ. ദാറ്റ് ഈസ് എ സൈൻ ഓഫ് അഡിക്ഷൻ. എന്താണത്? ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയയോടുള്ള കുഞ്ഞിന്റെ അഡിക്ഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അഡിക്ഷൻ മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വാക്ക്? അതില്ലാതെ പറ്റില്ല, തൊടാതെ പറ്റില്ല, എടുക്കാതെ പറ്റില്ല, അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാതെ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തത്. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് കൂടിയേ തീരൂ. പക്ഷെ ആ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ടൈം ഇന്ന് രാവിലെ എന്നെ വിളിച്ച് ഒരു 9 o'clock എന്നെ വിളിച്ച്, ഞാൻ ടൈമും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോയിൻമെന്റ് ഓൺലൈൻ. അപ്പോൾ ആ പാരന്റ് പറഞ്ഞു, സാറേ ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്, രണ്ടുപേരും ഗവൺമെന്റ് സർവൻസാണ്, പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ലാപ്ടോപ്പിൽ ചെയ്ത് തീർക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ, വർക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാവുന്നുള്ളൂ, ചെയ്യില്ല. ക്ലാസ് വൈകുന്നേരമാണ്, പക്ഷെ ചെയ്യില്ല. ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും. ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോഴും അത് അവിടെ ഇരിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞു, പറ്റില്ലല്ലോ ഡിയർ പാരൻസ്, ക്ലോസ് ചെയ്ത് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷം ചെയ്താൽ മതി.
കാരണം അവിടെ ഉള്ള ഗ്രാൻഡ് മദറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടപ്പോൾ ആ ഗ്രാൻഡ് മദറിന് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഗ്രാൻഡ് മദർ അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താൽ ഗ്രാൻഡ് മദറിന് കൊച്ചുമോൻ്റെ തല്ല് കിട്ടും. മനസ്സിലായോ? അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇടപെടൽ നടത്തണം. നമുക്കറിയാവുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ടെക്നോളജി അറിയാവുന്ന മിടുമിടുക്കരായ തലമുറയാണ് നമ്മുടെ മക്കളുടെ തലമുറ. അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നതിനൊപ്പം അവിടെ കൂടുതൽ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുകയും കൂടുതൽ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കും. ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വളരെ വലിയ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പലരും മോശമായ വെബ്സൈറ്റുകളിലേക്ക് വരെ മോശമായ യൂട്യൂബ് ചാനലുകളിലേക്ക് വരെ കയറുന്നതായിട്ട് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഉൾപ്പെടെ എനിക്ക് ചില പേരൻസ് അയച്ചു തന്നു. അതെൻ്റെ വിഷമമാണ്, എൻ്റെ സങ്കടമാണ്. അവരൊരിക്കലും കാണാൻ പാടില്ലാത്ത സൈറ്റുകൾ കണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് സെർച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി സഹിതം ഞാൻ കണ്ടു. അത് സൂക്ഷിക്കണം, മക്കൾ വഴിതെറ്റി പോകരുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മുടെ മക്കൾ, ഞാൻ നേരത്തെ ഒരിക്കൽ സൂചിപ്പിച്ചു, 50-ന് 30 മാർക്ക് കിട്ടി. ഒരു ടെസ്റ്റിന്, ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റിനോ മന്ത്ലി ടെസ്റ്റിനോ 50-ന് 30 ഔട്ട് ഓഫ് 50 റിയാലിറ്റി. അത് ചിലപ്പോൾ കൊന്നു കളയോ അല്ലേ? ഓക്കെ, ആ 30 മാർക്ക് അംഗീകരിക്കും. ആ 30-നെ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ, അതിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ആ 30 മാർക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ മകളെടുത്ത എഫേർട്ടിനെ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ ആ മാർക്കുകൾ ഇനിയും നിലനിർത്താനോ അതിനേക്കാൾ കൂടിയ മാർക്കുകൾ സ്കോർ ചെയ്യാനോ നമ്മുടെ കുട്ടി ശ്രമിച്ചേക്കും. സോ പ്ലീസ് റിക്കഗ്നൈസ് യുവർ ചൈൽഡ്, റിവാർഡ് യുവർ ചൈൽഡ്. അല്ലാതെ 30 മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയരുത്. ബോർഡ് എക്സാം വരുന്നു, 10th-കാർക്ക് ബോർഡ് എക്സാം വരുന്നു. 10th-കാരുടെ പാരൻസ് സങ്കടത്തോടെ പരിഭവത്തോടെ എന്നെ വിളിച്ചു, ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ചു. എന്തു ചെയ്യും സാർ? ആ ബോർഡ് എക്സാമിന് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ബോർഡ് എക്സാമിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ സൂയിസൈഡ് റേറ്റ് കേരളത്തിൽ കൂടുന്നു. അഡോളസൻസിൽ, കൗമാരത്തിൽ, ടീനേജിലെ സൂയിസൈഡ് റേറ്റ് കൂടുന്നു ആ സമയത്ത്. എന്താ കാരണം? ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഒന്ന്, നീ ഫുൾ A1 വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ, നീ 10 ഔട്ട് ഓഫ് 10 വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല. ഓ, നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ. യെസ്, അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സ്പെക്റ്റേഷനുമായിട്ട് ഓവർ എക്സ്പെക്റ്റേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പേരൻസ് ജീവിച്ചിരിക്കില്ല. റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ, റിസൾട്ട് വരാറായപ്പോൾ അത് കിട്ടില്ലെന്നാണ് ഉറപ്പായി, അവൾക്ക് ഉറപ്പായി. സൂയിസൈഡ്. ദെൻ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ കിട്ടിയില്ല, 9.2, 10 ഔട്ട് ഓഫ് 10 9.2 ഉള്ളൂ. കുട്ടി സൂയിസൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ 9.2 ആണോ, 10 ഔട്ട് ഓഫ് 10 ആണോ, 7.1 ആണോ, അത് കൂടെ കേപ്പബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിരിക്കും. കപ്പാസിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത് ചെയ്തോട്ടെ. കുട്ടിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം ചെയ്യാൻ കുട്ടിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, കുട്ടിക്ക് ഒപ്പം ഇരിക്കുക. ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പാരൻസിനോട് പറയുന്നു, കുട്ടിക്ക് തോന്നണം ഞാനുണ്ട് കൂടെ. മക്കളെ, ഞങ്ങളുണ്ട് കൂടെ, മോനെ ഞങ്ങളുണ്ട് കൂടെ. ബൈബിളിൽ പറയും പോലെ ഞാനുണ്ട് കൂടെ എന്ന് തോന്നുന്ന ആ ഒരു ഫീല് കുഞ്ഞിൻ്റെ മനസ്സിൽ ജനിപ്പിക്കാൻ എപ്പോഴും പാരൻസിന് സാധിക്കും. അവിടെയാണ് കെയറും കൺസിഡറേഷനും റിക്കഗ്നേഷനും ഒക്കെ വരുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് പണിഷ്മെന്റിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു മുറിവാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയത്. പകരം റിവാർഡ് ചെയ്യൂ. 30 കൊള്ളാം, നന്നായിരിക്കും, പക്ഷെ മോന് ഇതിനേക്കാൾ വാങ്ങാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ട്രൈ ദ ബെസ്റ്റ്. ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങിനകത്ത് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കമൻ്റ് ഉണ്ട്. ടീച്ചേഴ്സിനോട് എപ്പോഴും പറയും, കുട്ടികൾ ഒരു ഡിക്റ്റേഷൻ നടത്തി, 10 ഔട്ട് ഓഫ് 10 കിട്ടിയ കുട്ടിക്ക് അവാർഡ്, 9 ഔട്ട് ഓഫ് 10 കിട്ടിയ കുട്ടിക്ക് ശകാരം. അപ്പോൾ 1 ഔട്ട് ഓഫ് 10 കിട്ടിയതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? മനസ്സിലായില്ലേ? അവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് 1 ഔട്ട് ഓഫ് 10 നല്ല റിസൾട്ട് എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ആ 1 ഔട്ട് ഓഫ് 10 വാങ്ങിയ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് അവന് 1 വാങ്ങാനേ പറ്റുന്നുള്ളൂ. ആ 1 വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അവൻ എടുത്ത പെയിൻ ആൻഡ് എഫേർട്സ്, അതിനെ അപ്ലോസ് ചെയ്യണം, അതിനെ റിക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം, അതിനെ റിവാർഡ് ചെയ്യണം.
റൈറ്റ്? മനസ്സിലായല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ടീച്ചേഴ്സിനോട് എപ്പോഴും പറയും, ഈ ചില ടീച്ചേഴ്സ് പിശുക്കന്മാരും പിശുക്കികളുമാണ്. എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് മോള് ചെറിയ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് സെക്കൻഡിലോ ഫസ്റ്റിലായിരുന്നപ്പോഴാണ് വെച്ചാൽ ഈ വി ഗുഡ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ വി ഗുഡ്, ഞാൻ പറയും മക്കളെ വെരി ഗുഡാണ്, എന്നാൽ പിന്നെ ടീച്ചറിന് വെരി ഗുഡ് എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ? മനസ്സിലായല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് പേരൻസിനും ടീച്ചേഴ്സിനും മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല വാക്കുകൾ ഗുഡ്സ്, വെരി ഗുഡ്സ്, ഫൈൻ, എക്സലൻസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഗുഡ്സ്, വെരി ഗുഡ്സ്, വേണമെങ്കിൽ വെരി വെരി ഗുഡ് പറഞ്ഞോളൂ, ദെൻ ഫൈൻ, എക്സലൻസ്. ഈ പ്രയോഗങ്ങൾ അവർ ഓരോ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും, പഠിക്കുമ്പോഴും മാർക്ക് വാങ്ങുമ്പോഴും മാത്രമല്ല, ഓരോ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് പറയണം. ഓക്കെ സാർ? പ്രതീഷ് സാർ, നമുക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, തീർച്ചയായിട്ടും സാർ. അപ്പൊ അത് ഒന്ന് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് തന്നാൽ ഞാൻ പറയാം. സാറിന്റെ സെഷൻ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞല്ലോ, സാറിന്റെ ഒരു ലെക്ചർ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞല്ലോ. അല്ല, അത് ഇത് അവസാനിക്കുന്നില്ല സാർ, ഇത് അവസാനിക്കാത്തൊരു സാധനമാണ്. പോസിറ്റീവ് പാരന്റിങ് ഈസ് അങ്ങനെയാണ്. എല്ലാ സെഷൻ ആണല്ലോ സാർ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ പറയാനുണ്ട്. ഞാൻ ഉള്ളൊരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് 5 ഫാക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞ 5-6 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ സാർ, ഇതിൽ എനിക്കിപ്പോ ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളതില് ഒരു ചെറിയൊരു കൺസേൺ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് നമ്മൾ ഈ വർഷം ബോർഡ് എക്സാമിന് വേണ്ടി കുട്ടികളെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് 10ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ലൈവ് ക്ലാസ് മാത്രമാണ്, നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ് മാത്രമാണ്. കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ വന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് അല്ല നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ സ്കൂളുകളും പോലെ ഞങ്ങളും അത് ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ്ങിലാണ് ഇപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്രമാത്രം അത് പാരന്റ്സിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു കൺസേൺ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ കുട്ടികളിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ ഒരു ടീച്ചിങ് എത്തുന്നുണ്ടോ, ഈ ഒരു കൺസേൺ അവർക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് സാർ അതിനെ നമുക്കൊന്ന് വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കുക? നമുക്കതിന് ഈ നമ്മുടെ നോർമൽ സ്കൂളിംഗ് സമ്പ്രദായം കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ മാർച്ച് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന നോർമൽ സ്കൂളിംഗ് മീൻസ് കുട്ടി സ്കൂളിലെത്തുന്നു, ടീച്ചറും കുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്റ്റീവ് ക്ലാസ്സസ് ആയിരുന്നല്ലോ, ഡയറക്റ്റ് ഇന്ററാക്ഷൻ ക്ലാസ്സസ് ആയിരുന്നല്ലോ. ആ ക്ലാസ്സുകളിൽ പാരൻസിന് വലിയ റോളില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ ഓൺലൈനിൽ ദൂരെ നിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ടോ സ്കൂളിൽ വന്ന് സ്കൂൾ റൂമിലിരുന്നു കൊണ്ടോ ക്ലാസ് റൂമിനകത്തിരുന്നു കൊണ്ടോ ടീച്ചർ തരുന്നത് കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലെ റൂമിനകത്തിരുന്ന് കേൾക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ കഴിഞ്ഞ നോർമൽ ക്ലാസ് ഡയറക്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിൽ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ റോൾ എത്രമാത്രമായിരുന്നുവോ ആ റോള് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ആരേറ്റെടുക്കണം? പാരൻസ് ഏറ്റെടുക്കണം. കുട്ടിയെ കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നതിനും കുട്ടിക്ക് ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ കൊടുക്കുന്നതിനും ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ ഒരു ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ നടത്തിയേക്കാം, അത് വൺസ് ഇൻ എ മന്ത് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ടേമിലി ആയിരിക്കാം, റൈറ്റ്? പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നെ പറയാം. ഇവിടെ എല്ലാ വീക്കെൻഡിലും ടെസ്റ്റ് പേപ്പറുണ്ട്, മക്കൾക്ക് എല്ലാ വീക്കെൻഡിലും ടെസ്റ്റ് പേപ്പറുണ്ട്. ആ വീക്കിൽ അവരെ പഠിപ്പിച്ച പോർഷൻസ്, ചിലപ്പോൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, റൈറ്റ്? പക്ഷെ ആ പഠിച്ച പോർഷൻസ് മുഴുവൻ വെച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും മുഴുവൻ സബ്ജക്ട്സിനും എല്ലാ വീക്കിലും സാറ്റർഡേ ടെസ്റ്റാണ്. മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ ആണ് അവർക്ക് ക്ലാസ് വരുന്നത്, സാറ്റർഡേ ടെസ്റ്റാണ്. സൺഡേ അത് വാല്യുവേഷൻ നടത്തി കൊടുക്കും. സൺഡേ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സാറ്റർഡേ അല്ലെങ്കിൽ സൺഡേ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് അവർ കറക്ഷൻ വരുത്തേണ്ടത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തീർക്കും. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു ആസ് പാരൻസ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒരു 95% ടീച്ചേഴ്സ് എടുത്തിരുന്ന 95% ആര് ഏൽക്കണം? ആര് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം? പാരൻസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ നിരന്തരം വർക്ക് ചെയ്യിച്ച്, വീട്ടിൽ നിരന്തരം വർക്ക് ചെയ്യിച്ച് പോകണം. അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ പാരൻസ് മറ്റേ സാധനങ്ങളെല്ലാം മീഡിയ ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഇരുന്നേ പറ്റൂ. എനിക്കൊരു സജഷൻ സാറിനോട് പറയാനുള്ളത്, പാരൻസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും, മക്കൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മക്കൾക്കരികിലുണ്ടാകണം. ഇത് സൈക്കോളജിക്കലി ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് റിസർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പാരൻസിന്റെ പ്രസൻസ് കുട്ടിയുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവല് വർദ്ധിപ്പിക്കും. കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമോ? നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കും. അത് കുട്ടിയുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ, ആരോ അരികിലുണ്ട്, പല കാരണങ്ങൾ. ഒന്ന് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, ഇത് ചെയ്തേ പറ്റൂ. മറ്റൊന്ന് അത് വേറെ, പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ആളുണ്ട്, അപ്പോൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ, ആ ഫീല് വരും. ഇനി പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിലോ, എനിക്ക് ഒപ്പം ഇരിക്കുന്നു, എനിക്ക് ഒപ്പമുണ്ട്, ഒപ്പം ഇരുന്ന് മറ്റെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒപ്പം ഇരിക്കാൻ പാരൻസിന്, അപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുറേ കൂടി ബെറ്ററായിട്ട് ചെയ്യണം, ബെറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കണം, ബെറ്റർ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കണം. അത് കുട്ടിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്.
ഇത് കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ, എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കുട്ടിയുടെ അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ കൂടും. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പാരൻസിൻ്റെ പ്രസൻസ് കുട്ടിയുടെ അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ കൂട്ടുന്നു. കുട്ടി അതിൽ തന്നെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പോൾ ക്യാമറയും ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ച് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രസൻസ് കാണിച്ചിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കുട്ടികൾ, അതിനകത്ത് എല്ലാവരും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഒരു വിഭാഗം, അത് മൈനോറിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ, മെജോറിറ്റി ആവട്ടെ, മൈനോറിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ, അവരും കൂടി നമ്മൾ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുന്നു. നമ്മുടെ അറ്റൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അറ്റൻഷൻ അതിനകത്ത് കൂടുന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നടക്കുമ്പോഴായാലും ആഫ്റ്റർ ദ ക്ലാസ് കുട്ടി പഠിക്കുമ്പോഴായാലും പാരൻസിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൂടുതലാണ്. പാരൻസ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, കൂടുതൽ പാരൻസും ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സമയം കണ്ടെത്തി മക്കൾക്കൊപ്പം ഇരിക്കണം. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കൺസേൺ പറയുന്നത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ്. കാരണം എന്താകും, ഞാൻ നിരന്തരം കേൾക്കുന്നുണ്ട്, എന്താകും ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ എന്താകും, സ്കൂളിൽ എത്തിയിട്ടില്ല, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. CBSEയുടെ സിലബസുകൾ കുറയ്ക്കുന്നു. ഈ അക്കാഡമിക് ഇയറിലെ സിലബസ് കുറച്ചാണ് എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. CBSE ആയാലും ICSE ആയാലും ISE ആയാലും NCERT ആയാലും എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനകത്തൊന്നും വിഷമിക്കേണ്ട. കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്ന പോർഷൻസ് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ പഠിച്ചു എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പാരന്റ്സിന് കഴിഞ്ഞാൽ മതി. അത്രേ ഉള്ളൂ സാർ. ഓക്കെ സാർ. So more than almost 100 participants are right now. ലൈവിൽ ഏകദേശം 82ഓളം പേര് ഇപ്പോൾ ലൈവിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. സോ ഞാൻ പാരന്റ്സിനോട് ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സാറിനോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഒന്ന് റേസ് ചെയ്യുക. ഹാൻഡ് റേസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സാറിനോട് ചോദിക്കേണ്ട അവസരം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതാണ്. വെരി ഗുഡ്. എന്തെങ്കിലും ക്വയറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. റേസ് യുവർ ഹാൻഡ്സ്. ഓക്കെ സാർ, മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി സാർ, ഫാമിലി റിലേഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോ പല ഫാമിലീസ് ഇന്ന് കുടുംബ കോടതികളിലാണെന്ന് സാറിന് തന്നെ അറിയാമല്ലോ. സാറിന് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് സാറിന് നോക്കിയാണല്ലോ. സോ ആസ് എ ഗുഡ് ഹസ്ബൻഡ്, ആസ് എ പാരന്റ്, എനിക്ക് സാറിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഇപ്പോ കുട്ടികൾ വീട്ടിലുള്ള സമയത്ത് പാരന്റ്സ് തമ്മിൽ പല രീതിയിലുള്ള വഴക്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് മേ ബി ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ ഒരു കൾച്ചർ മേ ബി പണ്ട് വളർന്നു വന്ന ആ രീതിയായിട്ട് കോപ്പി ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അവരുടെ കൾച്ചർ. ഇത് കുട്ടികളിൽ എത്രമാത്രം സ്വാധീനം സാർ? ഒരുപാട് അത് സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ സാധ്യത പറയുകയുണ്ടായി. ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കാരണം ഈ മാർച്ചിന് മുൻപുള്ള കാലത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സാഹചര്യമാണല്ലോ, സിറ്റുവേഷനാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. കാരണം എല്ലാവരും ഇതിനകത്തുണ്ട്. ആരൊക്കെയാണോ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു അവിടെ ഇരുന്നോളൂ അല്ലെ. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇപ്പൊ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ഇരിക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാവരും എവിടെയാണോ ഇരുന്നത് അവിടെ തന്നെ ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ലേബർ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, ഇൻകത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, പിന്നെ കോണ്ടാക്ട്സ്, എല്ലാവരെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരാളെ മാത്രം ബാധിച്ചതല്ല, ഫാമിലിയിലെ മുഴുവൻ പേരെയും, ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിനെ കുട്ടികളെയൊക്കെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിന് പിന്നെ സീനിയർ സിറ്റിസനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, അവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല, അങ്ങനെ അവരും ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം ഈ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പല ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സും എന്നോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കും സാർ ഇങ്ങനൊരു സാഹചര്യം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അത്ര രസകരമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതും കേട്ടു ഞാൻ. അപ്പോൾ സാറിപ്പോൾ പ്രദീപ് സാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിന്റെ കൾച്ചറല്ല അവരുടെ മക്കളായ നമ്മുടെ കൾച്ചർ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കൾച്ചറല്ല നമ്മുടെ മക്കളുടെ ജനറേഷന്റെ കൾച്ചർ, എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഈ കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ കൾച്ചർ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച മുത്തശ്ശൻ മുത്തശ്ശിയെ നിരന്തരം തെറിവിളിക്കുന്നത് കാണുന്ന കുട്ടി ആ വാക്കുകൾ സ്വീകരിക്കും. അച്ഛൻ അമ്മയെ തല്ലുന്നു, നേരത്തെയാണ് അമ്മ അച്ഛനെ തല്ലുന്നു. കാലം മാറിയപ്പോഴത്തേക്ക് തല്ല് കിട്ടുന്നതൊക്കെ അച്ഛന്മാർക്കാണ് കൂടുതൽ. ഓക്കെ, ഈ തല്ല് തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടിയെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. എത്രയോ കുട്ടികൾ ഇതിന്റെ പേരിൽ വീട് വിട്ടു പോകാൻ, ഞാനൊരു 2008-ലോ 2009-ലോ ആണ് സൂയിസൈഡ് കൂടി നിന്നൊരു സമയത്ത് കേരളം മുഴുവൻ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തി. കുറേ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ, സൂയിസൈഡിനെതിരെയുള്ള പ്രോഗ്രാംസിനൊക്കെ ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ. അപ്പം അന്ന് ഒരു പെർഫോമ തയ്യാറാക്കിയിട്ട്, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തയ്യാറാക്കിയിട്ട്, അതിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഒരു അച്ഛനമ്മമാർ തമ്മിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, അച്ഛനമ്മമാർ തമ്മിൽ നിരന്തരം വഴക്കുള്ള
കുടുംബമാണോ? അപ്പോൾ ഞാൻ 4 ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് കിട്ടിയത് 27%. ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്ത് 27% കുട്ടികൾ നിരന്തരം വഴക്കുള്ളവരാണെന്ന് എഴുതി കാണിച്ചു. ഓക്കെ, ദെൻ വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിമിത്തം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും വീട് വിട്ട് പോകണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? 42% എഴുതി കാണിച്ചു. 42%. ദെൻ എപ്പോഴെങ്കിലും പിന്നെ ഒരിക്കലെങ്കിലും വീട് വിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ? 18% ഒരിക്കലെങ്കിലും വീട് വിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ? വേണ്ട, ഈ വീട് വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് പോയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചത് അതിൻ്റെ ആൻസർ തന്നെ ഞെട്ടിച്ചു. 47% എഴുതി കാണിച്ചു. സൂയിസൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി പറയുന്നു, സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ? 12%. പക്ഷേ ഒരു 10-12 കൊല്ലം മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പെർസെൻറ്റേജ് ആൻസർ കിട്ടും. യെസ് ഓർ നോ? യെസ്. അപ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫാമിലി, ഞാൻ വീട് പുറത്ത്, ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ പാലക്കാട് ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയി. പാലക്കാട് ഇരിക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ, മക്കളെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ, വൈഫിൻ്റെ അടുത്ത് എത്താൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്ന, ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്ന, അച്ഛൻ്റെ വരവ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന, ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വരവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വൈഫും മക്കളും ഉണ്ടാകണം. യെസ്, അതാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഓക്കെ, കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ഇന്നിന് തിരിച്ചു പോയില്ലെങ്കിൽ പോണ്ട, എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയാൽ കൊള്ളാം, അമ്മയെ കാണണം, എനിക്ക് അച്ഛനെ കാണണം, എൻ്റെ സിബ്ലിങ്സിനെ കാണണമെന്ന് തോന്നുന്ന തരത്തിലേക്ക് ട്യൂൺ ചെയ്യപ്പെടും. ട്യൂണിങ് സാർ, ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേം ഐ ആം യൂസിങ്. ട്യൂണിങ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഓക്കെ, ആ ട്യൂണിങ്ങിലേക്ക് ഫാമിലികൾ മാറണം. ഫാമിലി സെറ്റപ്പ് അത്രയൊരു ട്യൂണിങ് ഉണ്ടാക്കണം. 92.7 ബിഗ് എഫ് എം, 92.7. ട്യൂണിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു മെന്റൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിരിക്കും സാർ, അല്ലേ? ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ പറയാലോ, 92.7 ബിഗ് എഫ് എം, റൈറ്റ്? ആ 92.6 ട്യൂൺ ചെയ്താലും ബിഗ് എഫ് എം കിട്ടും, 92.8 ട്യൂൺ ചെയ്താലും കിട്ടും. ബട്ട് നോട്ട് ക്ലിയർ, അത് ക്ലിയർ അല്ല. ക്ലിയർ ട്യൂണിങ് ഏതാണ്? 92.7 ആണ്. മനസ്സിലായല്ലേ? അതുപോലെ ഏറ്റവും മികച്ച ട്യൂണിങ് മക്കളോട് പറയാവുന്നതേ പറയാവൂ, മക്കളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് പറയാവുന്നതേ പറയാവൂ, മക്കളോട് ചെയ്യാവുന്നതേ ചെയ്യാവൂ, മക്കളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഹസ്ബൻഡും വൈഫും തമ്മിൽ ചെയ്യാവുന്നതേ ചെയ്യാവൂ, റൈറ്റ്? ഈ ചെയ്യാവുന്നതും പറയാവുന്നതും ഇതൊരു വലിയ കാര്യമാണ്. അവിടെ അത്ര ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടത്, അവിടെയാണ് നമ്മൾ അഭിനയിക്കേണ്ടത്. വി ആർ റിയൽ ആക്ടേഴ്സ്. നമ്മളെല്ലാവരും ആക്ടേഴ്സാണ് സാർ. നമ്മൾ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാലോ അല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. പ്രതീഷ് എന്ന ആക്ടർ, സുനിൽ രാജ് എന്ന ആക്ടർ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഏറ്റവും മികച്ച ആക്ടിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം. ആക്ടിങ് ആണ് മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ ഇടം പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ, മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ കയറി പറ്റാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആക്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ സാർ, അത് കൺവിൻസ്ഡ് ആണ് സാർ. സാർ, 1-2 പാരന്റ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വയറീസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. വരട്ടെ, എനിക്കും അതാണ് താല്പര്യം. സർ, പ്രേംജിത്ത് സാർ. ഹലോ സാർ. ഹലോ പ്രേംജിത്ത് സാർ, കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ സാർ? സാർ, ഞാൻ പാനലിസ്റ്റ് സാർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാർ, പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട് യുവർ സെൽഫ് സാർ. പ്രേംജിത്ത് സാർ, ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം. സാറിന്റെ വോയിസ് കിട്ടുന്നില്ല. ഹലോ. ഓക്കെ സാർ, ചോദിച്ചോളൂ സാർ. സാർ, എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഞാനിപ്പോ എന്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. കാര്യം ഇപ്പൊ എനിക്ക് 2 മക്കളാണുള്ളത്. അപ്പൊ അതില് രണ്ടാമത്തെ മോന്റെ ഒരു കൺസേൺ ആണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. കാര്യം പുള്ളി കുറച്ച് ദേഷ്യം കൂടുതലാണ്, പുള്ളിക്ക് വാശി ദേഷ്യം കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ആസ് എ പാരന്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇപ്പൊ പുള്ളി ഒരു കാര്യം ചെയ്തു, പുള്ളിക്കാലി ഇളയുള്ള ആള് പുള്ളിയെ ഒന്ന് അടിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിക്ക് തിരിച്ചടിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്. പിന്നെ പല കാര്യങ്ങളും പുള്ളിക്ക് കുറച്ചൊരു ദേഷ്യം വാശി കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അത് ആസ് എ പാരന്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്കത് എങ്ങനെ എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ, അത് എനിക്ക് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതിനുള്ള എന്റെ വോയിസ് കേൾക്കാമല്ലോ? കേൾക്കാം. ഇതിനകത്ത് ഈ ഇളയ ആളിന് എത്ര ഏജ് വരും എന്ന് പറയാമോ? ഇയാളിന് 6 വയസ്സ്. മൂത്തയാളിന്
മൂത്ത ആളിന് 12 വയസ്സ്. 6 ഇയേഴ്സ് ഡിഫറൻസ്. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കേസാണിത്. 6 7 ഇയേഴ്സ് വരും, 13 വയസ്സ്. 7 ഇയേഴ്സ് ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ആ 7 ഇയേഴ്സ് ഡിഫറൻസ് തന്നെ അവിടെ ഒരു വിഷയമുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഏജ് ഗ്യാപ്പിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഓക്കെ. പക്ഷെ അതൊരു ആ ഏജ് ഡിഫറൻസ് ഒരു മെയിൻ ഫാക്ടറാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാം സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. മക്കൾക്ക് ഒരിക്കലും മക്കൾ എടുക്കുന്ന വാശിക്കനുസരിച്ച് എല്ലാം സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ. ഞാൻ അതിന് സാറിനോട് ഒരു 1-2 എക്സാമ്പിൾ തരാം. ഒന്ന്, ഇപ്പോ എൻ്റെ ഫോൺ 6 വയസ്സുള്ള എൻ്റെ മകൻ എൻ്റെ ഫോൺ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. ഒരല്പസമയത്തേക്ക്. അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ്, തൊട്ടടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ ശരി എന്താണ് നോക്കാൻ വെച്ചാൽ ഞാനൊരു ഗെയിം ഒന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ. ശരി, എത്ര മിനിറ്റ്സ്? ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ്. ശരി, നോക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നു. ഞാൻ അടുത്തുണ്ട്, എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. കറക്റ്റ് 5 മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ തിരിച്ചു തന്നു. ഓക്കെ. ഒന്നത് അവിടെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഈ ഫോൺ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തിനാ? എനിക്ക് PUBG കളിക്കാനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ഫയറിനാണ്. ഓക്കെ. തരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ 6 വയസ്സുകാരൻ എന്ത് ചെയ്തു? തന്നേ പറ്റൂന്ന് വാശിയെടുത്തു. കരഞ്ഞു, ഉറക്കെ കരഞ്ഞു. ഞാൻ കൊടുത്തില്ല. പിന്നെയും ഉറക്കെ കരഞ്ഞു. ഹൗളി സ്ക്രീമിങ്ങിലേക്ക് പോയി. ഞാൻ കൊടുത്തില്ല. അവൻ തറയിൽ കിടന്ന് ഉരുണ്ട് നിലവിളിച്ചു. ഞാൻ കൊടുത്തില്ല. അവസാനം അവൻ ചാടി എണ്ണീറ്റ് എന്നെ തൂപ്പി. ഞാൻ കൊടുത്തില്ല. ഒടുവിൽ അവൻ എന്നെ നായെന്ന് വിളിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുത്തു. സാറിന് മനസ്സിലായല്ലോ? ഏറ്റവും പീക്ക് ലെവലിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ അവന് കൊടുത്തു. ഞാൻ അവനെ ഏത് പാഠമാണ് പഠിപ്പിച്ചെന്ന് അറിയാമോ? അങ്ങനെ നായെന്ന് വിളിച്ചാൽ, ഡോഗയെന്ന് വിളിച്ചാൽ, മോശമായി ബിഹേവ് ചെയ്താൽ അവന് കിട്ടുമെന്ന ലെസണാണ് ഞാൻ അവനെ പഠിപ്പിച്ചത്. റൈറ്റ്? മനസ്സിലായോ? ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അവിടെ അവൻ നായെന്ന് വിളിക്കുകയോ ചീത്ത വിളിക്കുകയോ തുപ്പുകയോ എന്ത് ബഹളം വയ്ക്കുകയോ ചെയ്തു. ഞാൻ കൊടുത്തില്ല. അപ്പം സാധാരണ അവൻ കരഞ്ഞ് നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ എക്സ്ട്രാ കരഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തില്ല. പിന്നീട് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് സെയിം സിറ്റുവേഷൻ വന്നു. വേറെ എന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിന് അവൻ കരഞ്ഞു. ഇന്നത്തേതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കരഞ്ഞു, ബഹളം ഉണ്ടാക്കി. ഞാൻ കൊടുത്തില്ല. ഒരു 5 ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവൻ വേറൊരു ഇൻസിഡൻറ്റിൽ ഇത് തന്നെ ചെയ്തു. സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാൻ കൊടുത്തില്ല. ഒരു 4-5 തവണ അതാകുമ്പോൾ, ചിലപ്പോൾ 3 അല്ലെങ്കിൽ 4 തവണ ഇതാകുമ്പോഴേക്കും അവന് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന, അവനെ ഞാൻ എന്ത് ലേൺ ചെയ്യിച്ചു എന്നറിയാമോ? ഇത് എന്ത് വാശിയെടുത്താലും ഇത് കിട്ടില്ല, എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടതല്ല എന്ന് അച്ഛൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു. സാറിന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ പ്രേംജി സാർ? മനസ്സിലായി. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇത് ഇവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഒരു വലിയ സങ്കടം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതുപോലെ വളർത്തിയ, ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ, സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു 6 വയസ്സുകാരനെ വെച്ച് സംസാരിച്ചില്ലേ, എന്തും സാധിച്ചു കൊടുക്കും. കുഞ്ഞ് കരയാൻ പാടില്ല, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വാശിയെടുത്ത് കരയാൻ പാടില്ല, അതിന് സാധിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുത്ത ഒരു കുട്ടിയുടെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കും. ആ കുട്ടി +2 കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത്, ഈ അക്കാഡമിക് ഇയറിൽ, തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അക്കാഡമിക് ഇയറിൽ അവന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത മറ്റേ വണ്ടി തന്നെയാണ്, വില കൂടിയ 2 വീലർ ഉണ്ടല്ലോ സാർ, വില കൂടിയ ബൈക്ക്, 2.5-2.25 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങുന്ന ബൈക്കില്ലേ? അതെ, അത് തന്നെ അവൻ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തു. വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ അവർക്ക് പൈസയൊക്കെ ഉണ്ട്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു. ആ വണ്ടിയുമായിട്ട് അവൻ തിരുനെൽവേലി മധുരൈ റോഡിൽ, മധുര എത്തുന്നതിന് കുറച്ച് മുമ്പുള്ള സ്ഥലം രാമനാഥപുരത്ത് വെച്ച് വെളുപ്പിന് 1:40-1:40 2:40 തൊട്ട് മുമ്പേ പോയ വണ്ടിയിൽ ഇടിച്ചു തെറിച്ചു. അവൻ ഓടിച്ചിരുന്ന വണ്ടിയുടെ കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ്, വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് നിങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കും ഈ വാർത്ത. മൊബൈലിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തു, വീഡിയോ എടുത്തു. അപ്പോഴേക്ക് തൊട്ട് മുമ്പേ പോയ ലോഡ് വണ്ടി, തമിഴൻ്റെ ലോഡ് വണ്ടി ആ സ്പീഡിലായിരുന്നില്ല. അവൻ്റെ അറ്റൻഷൻ മുഴുവൻ, കോൺസെൻട്രേഷൻ മുഴുവൻ മൊബൈലിലും റെക്കോർഡിങ്ങിലുമായിരുന്നു. ഇടിച്ചു തെറിച്ചു. 4 ട്രാക്കിനും അപ്പുറത്ത്, തിരുനെൽവേലി മധുരൈ റോഡ് 4 ട്രാക്കാണ്, 4 ട്രാക്കിനും അപ്പുറത്ത് പോയി സ്പോട്ടിൽ മരിച്ചു. മനസ്സിലായോ? അവൻ പാതിരാത്രിയിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചത്. അവൻ കൊല്ലം ജില്ലക്കാരനായ അവൻ തിരിച്ചത് പാതിരാത്രിയിലാണ്. അവൻ 2:30-2:45 മണി സമയത്ത് അവിടെ വെച്ച് അവൻ ഓടിച്ചിരുന്ന സ്പീഡ് 140 കിലോമീറ്ററാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ്
ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. വളരെ ചെറിയ പ്രായം മുതൽക്ക് പറ്റില്ല സാർ. Excuse me, ഞാൻ sir. സാറിനോട് വളരെ സാറിനോട് Shall I interfere? Yes, sir, സാർ please. കുറച്ചധികം പാരന്റ്സ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാർ. നമുക്കൊരു ചുരുങ്ങിയ സമയം, വി ആർ റണ്ണിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ടൈം. സോ സാർ, അല്ല ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഒരുപോലെ ഗുണം ചെയ്യില്ല. നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസേ പറ്റും, ക്വസ്റ്റ്യൻസല്ലേ പറ്റും. അപ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കി അവർ, ഞാൻ അതും കൂടി സാറിനോട് പ്രദീപ് സാർ പറയാനിരിക്കുകയായിരുന്നു. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമ്പർ ഷെയർ ചെയ്തേക്കുക. ഓക്കെ, എൻ്റെ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ സെയിം നമ്പർ തന്നെയാണ്, വാട്സാപ്പ് നമ്പർ ഷെയർ ചെയ്യുക. എല്ലാവരും എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടേക്കട്ടെ. ഞാൻ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കുന്നുണ്ടാകും, ക്രൈസ്റ്റ് നഗറിന് വേണ്ടി ഡെഫിനറ്റ്ലി. അപ്പൊ ഞാൻ പ്രേംജി സാറിനോട് പറഞ്ഞത്, സാർ എല്ലാ പേരൻസിനോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നോ പറയേണ്ടിടത്ത് നോ പറയുന്നതാണ് പോസിറ്റീവ് പാരന്റ്. ഇസ് ഇറ്റ്? എവിടെയാണോ നോ പറയേണ്ടത്, നോ പറയണമെന്ന് പേരൻസിന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. അതായത് ആ നോയ്ക്ക് ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാവണം. ആ നോ പറയേണ്ട സ്ഥലത്ത് നോ പറഞ്ഞിരിക്കണം. യെസ് പറയേണ്ടടുത്ത് യെസ് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോ പറയുന്ന മക്കളോട് നോ പറയേണ്ടടുത്ത് നോ പറയേണ്ടതും. അതിനകത്ത് നോ പറഞ്ഞാൽ കുട്ടി സൂയിസൈഡ് ചെയ്ത് കളയുമോ? ഇല്ല സാർ. വളരെ പോസിറ്റീവ് പാരന്റിങ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സൂയിസൈഡ് നടക്കില്ല. അവിടെ അത്തരം ഒരു പോസിറ്റീവ് പാരന്റിൽ വളരുന്ന കുട്ടി സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിന് കാരണം വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും, മറ്റേതെങ്കിലും സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസോ ഡിസോർഡേഴ്സോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ പ്രേംജി സാർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു പ്രേംജി സാർ. സോ സാറിനത് ക്ലാരിഫൈ ആയെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്, സാറിന്റെ ഡൗട്ട്സ്. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു. സാർ മറ്റ് പാരന്റ്സിലേക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യല്ലേ സാർ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക്? ഷുവർ ഷുവർ ഷുവർ. Okay. So, sir, can you hear me, sir? ആരാണ് സാർ? ആരാണ് സാർ? പാനലിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാർ. ഒരു സെക്കൻഡ് സാർ, ആഡ് ചെയ്ത് വരട്ടെ സാർ. ഒന്ന് സംസാരിക്കാം സാർ. ഹലോ മാം, വോയിസ് ഓഡിബിൾ അല്ല മാം. ഒന്ന് ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. മാം സംസാരിച്ചോളൂ മാം. കേൾക്കാം മാം, സംസാരിച്ചോളൂ. എന്റെ നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പം ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം കൂടുതൽ ടൈം മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ പാരന്റ് മൊബൈൽ കുട്ടിയുടെ വഴക്ക് പറയും, മൊബൈൽ തിരിച്ചു വാങ്ങുകയും ചെയ്തു. ആ ഒരു ഇതില് ഈ കൊച്ചു റൂമിൽ കയറി 12 വയസ്സായ കുട്ടിയാണ് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തത്. നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം. അപ്പൊ 2 ആഴ്ച ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് എന്റെ മോനും, ഞാനൊരു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവത്തില്ല. അപ്പൊ ഇവനും നമ്മളിപ്പോ സിസ്റ്റമാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഗെയിം എല്ലാം ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഗെയിമൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഓഫീസ് കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം അവൻ ഓടി വന്ന് അമ്മാന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഫോണാണ്. അപ്പൊ ആ ഫോൺ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അവനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഫ്രീ ഫയർ കളിക്കുക. അപ്പൊ അത് അവൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയമല്ലേ കളിക്കുന്നുള്ളൂ. അത് സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഓരോ റീസൺ പറയും, എനിക്ക് കുറച്ച് പാട്ട് കേൾക്കണം. ഇങ്ങനെ ഓരോ റീസൺ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഫോൺ ഞങ്ങൾ പിടിച്ചു വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചു എല്ലാ പിള്ളേരും ഉപയോഗിക്കുന്നല്ലോ, അമ്മയ്ക്ക് മാത്രം എന്തുവാന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫോണ് എത്രത്തോളം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഒരു അഡിക്ഷന്റെ ഒരു സൈനിലേക്ക് വരുന്നോ എന്നൊരു ഡൗട്ട്. അപ്പൊ ഈ നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പേടിയാ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കളയോ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരുമോ? അപ്പൊ അതിനൊരു സജഷൻ. ഓക്കെ 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 മാഡം, ഹിമേഷ് എന്ന് എഴുതിക്കണം. ഹിമേഷിന്റെ അമ്മയാണോ? മാഡം ഗുഡ് നെയിം? സിന്ധു. ഓക്കെ, സിന്ധു മാഡത്തോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചോട്ടെ. മാഡത്തിൻ്റെ ഒരു നെറ്റി മുതലേ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ, ഫോർഹെഡ് മുതൽ. ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിന്തിപ്പിക്കുകയും വിഷമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം, സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസിഡന്റ് അപ്പുറത്ത് നടന്നു. TV കാണരുതെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ, എല്ലാ പേരൻസും കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, TV കാണരുതെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു കുട്ടി കോഴിക്കോട് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യും. 14 വയസ്സുകാരി സൂയിസൈഡ് ചെയ്യും. മൊബൈൽ എടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ 16കാരി സൂയിസൈഡ് ചെയ്യും. ഫ്രീ ഫയർ കളിക്കരുത്, PUBG കളിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ 14കാരൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മറ്റുള്ളവർ മൈക്കൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ പ്ലീസ്. മറ്റുള്ളവരുടെ മൈക്കൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ പ്ലീസ്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മളെ വല്ലാതെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ഒരു അവസരം കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ, എൻ്റെ കുട്ടി കിട്ടാതിരുന്നാൽ
അയാളും അവനല്ലെങ്കിൽ അവളും അത് ചെയ്ത് കളയുമോ? ഇല്ല മാഡം. അതിന് നമ്മളാണ് മാറേണ്ടത്. നമ്മൾ മാറേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു സജഷൻ വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ മാഡം തന്നെ ഞാൻ പറയാൻ വെച്ചിരുന്നൊരു കാര്യം മാഡം പറഞ്ഞു. അമ്മ വന്നാലുടൻ ഫോൺ ചോദിക്കുക, ഫോൺ എടുക്കാൻ തോന്നുക. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, കൂട്ടി പോകുന്ന വഴിക്കും വരുന്ന വഴിക്കും ഒക്കെ ഫോൺ ഇരുന്നാൽ അതൊന്ന് തൊടാൻ തോന്നുക, എടുക്കാൻ തോന്നുക, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാൻ തോന്നുക. ഇത് സൈനാണ്, അഡിക്ഷൻ്റെ സൈനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു സംഗതി, ഒരു ഗെയിമും പബ്ജിയും ഫ്രീ ഫയറും ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം അത് അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗെയിംസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഒഴിവാക്കിയ ഗെയിംസിൽ പബ്ജിയൊക്കെ ഉണ്ട്. എങ്കിലും ഞാൻ പറയുകയാണ്, ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗെയിംസ് ഞാൻ ഒഴിവാക്കും. ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഒരു കുട്ടി ഗെയിം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വേറെ ദോഷമൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ അത് ആ 15 മിനിറ്റ് 11:45 മുതൽ 12 മണി വരെയാണ് സൺഡേ. 11:45 മുതൽ 12 മണി വരെ ഞാൻ ഗെയിം ചെയ്യും. 11:45 ലാപ്പ് എടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ എടുക്കുന്നു, ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. കറക്റ്റ് 12 മണിക്ക് അത് ക്ലോസ് ചെയ്തു എങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. 12 മണിക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പേരൻസ് ആവശ്യപ്പെടും. ഇപ്പൊ ക്ലോസ് ചെയ്യാം, ഇപ്പൊ നിർത്താം, 12:15 12:30 1 1:30 ഇപ്പൊ നിർത്താം. അത് അയാൾക്ക് നിർത്താൻ പറ്റുന്നതല്ല. അതിനെ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്, ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ. കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എവിടെയൊക്കെ കയറുന്നു എന്നുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ മസ്റ്റായിട്ട് വേണം. കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വ്യക്തമായ ഷെഡ്യൂൾ തയ്യാറാക്കും. കുട്ടി ഉണരുന്നത് മുതൽ കുട്ടി ഉറങ്ങുന്നത് വരെ. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സും പിന്നെ അടച്ചിരിക്കലും ഒക്കെയാണ്. പക്ഷെ കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോയിരുന്ന സമയത്ത് എപ്പോൾ ഉണരുന്നു, എപ്പോൾ ഉറങ്ങുന്നു, അതുപോലൊരു ടൈം ഷെഡ്യൂൾ. എപ്പോൾ ടോയ്ലറ്റിൽ കയറണം, എപ്പോൾ ബ്രഷ് ചെയ്യണം, എപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, ദെൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ടൈം, ദെൻ ഹോംവർക്ക് ടൈം, ലഞ്ച് ടൈം, ദെൻ ബാത്തിങ് ടൈം, ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഗെയിമിംഗ് ടൈം. ഇതിന് ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാവണം. ആ ഷെഡ്യൂളിനകത്ത് തന്നെ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഐ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും, അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഓക്കെ, അതല്ലാതെ കയറിയിട്ട് പിന്നെ എന്താണ്, കുട്ടി സൂയിസൈഡ് ചെയ്ത് കളയുമോ എന്ന സംശയം കൊണ്ട് എന്നാൽ കൊടുത്തു കളയാം. അത് ശരിയായ രീതിയല്ല. ഓക്കെ സർ. പ്രതീഷ് സർ, സിന്ധു മാം. ഓക്കെ സർ, മാമിന്റെ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഓക്കെ മാം, താങ്ക് യു ഫോർ ജോയിനിങ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്തൊരു പാരന്റിലേക്ക് കൂടി പോകാം. ഒന്ന് ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് പോരുക. മിനിമം പേരൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് മിനിമം പേരൻസിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് സാർ. 1-2 പേരെ കൂടെ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം സാർ, ഇതിനുവേണ്ടി ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ. ഹലോ, സാറിന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മൊന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കാം. ഹലോ, പറഞ്ഞോളൂ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ. വിസ്മയുടെ മദർ അല്ലേ? മദറാണ്. അതെ. ഹലോ, വിസ്മയുടെ അമ്മയുടെ പേര്? സൗമ്യ. സൗമ്യ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഹൗസ് വൈഫ് ആണ്. പറഞ്ഞോളൂ സാർ. എനിക്ക് 2 മക്കളാണ്. മൂത്ത മോൻ 17 വയസ്സായി, മോക്ക് 15 വയസ്സായി. ഓക്കെ. മോന് മോളെ തീരെ ഇഷ്ടമല്ല. അവള് സംസാരിക്കാൻ പോയാലും കളിക്കാൻ പോയാലൊന്നും അവൻ അങ്ങനെ വലിയ സ്നേഹമൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. മറ്റു കുട്ടികളോട് കാണിക്കുന്ന അത്ര അടുപ്പമൊന്നും മോളോട് കാണിക്കുന്നില്ല. എപ്പോഴും അടിയും വഴക്കും ഒക്കെയാണ്. അവൾ അവന്റെ മുറിയിലോട്ട് പോകാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. എന്തെങ്കിലും സാധനം എടുത്താൽ അതിന് വഴക്കാണ്. ഈ മോനല്ലേ ഇളയാള്? അങ്ങനെ മോൻ മൂത്തയാളാണ്, 17 വയസ്സായി. മൂത്തയാളാണ്. പിന്നെ പറയാൻ വേറെ എങ്ങും അന്വേഷിച്ച് പോകണ്ട. കാരണം രണ്ടാമത്തെ ആള് വന്നത് മുതല് രണ്ടാമത്തെ ആള് വരുന്നത് വരെ ഈ മോനായിരുന്നു പ്രിൻസ് രാജകുമാരനെ. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അവിടെ മുതൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവന്റെ ഉള്ളിൽ. ഓക്കെ. പറഞ്ഞോളൂ. അല്ല, അവരുടെ 1 വയസ്സും 11 മാസം അത്രയും വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കുഞ്ഞിലെ മോനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. 1 വയസ്സും 11 മാസവും. ഞാൻ 2 വയസ്സെന്ന് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. 2 വയസ്സ്. പക്ഷെ എവിടെയോ വെച്ച് ഈ യാത്രയിൽ അവൻ ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ, അനിയത്തി ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ, എവിടെയോ വെച്ച് അവന്റെ ഉള്ളിൽ അവളെ നിങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തോ സംതിങ് അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ഏതോ വിത്ത് വീണു. വിത്ത് മുളച്ചു എന്നതിൽ സംശയമില്ല.
സിസ്റ്ററെ വിത്ത് മുളച്ചു അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ. കാരണം മനസ്സിലായല്ലേ, അവളെ കൂടുതൽ കെയർ ചെയ്യുന്നു. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരിക്കും, ഒരാളെ പ്രത്യേകിച്ച് കെയർ ചെയ്യുക ഒന്നും. പക്ഷെ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ, എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, ഒരാളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റേയാളിനെയാണ് കൂടുതൽ കെയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന്, കൂടുതൽ പിന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഫീൽ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. മനസ്സിലായല്ലേ? അത് ഉണ്ടായി. അപ്പൊ അതിന് ശരിക്കും മോനെയും മോളെയും ഇരുത്തി ഒരു നല്ല കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്ത് മാറ്റിയെടുക്കണം. കാരണം അവര് ഏറ്റവും ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഇതുവരെ നിങ്ങൾ മികച്ചൊരു കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു. മോനെയും മോളെയും കൂടി ഇരുത്തിയിട്ട് ഒരു എക്സ്പേർട്ടിനെ കാണിച്ചൊരു കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കണമായിരുന്നു. 2-3 സിറ്റിങ്ങിൽ അത് ഓക്കെ ആയേനെ. കാരണം 18 വയസ്സ് വരെ പേര് മാത്രം വിളിച്ചിരുന്ന, പിന്നെ ചേച്ചിന്ന് വിളിക്കാതിരുന്ന ഒരുത്തൻ 18-20 വയസ്സുണ്ട്. ആ 21 വയസ്സ്, 18-21, അതിൽ 18 വയസ്സ് വരെ വിളിക്കാതിരുന്ന, ചേച്ചിന്ന് വിളിക്കാതിരുന്ന അവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ചേച്ചിന്ന് വിളിപ്പിച്ചു. ഇപ്പൊ അവൻ ചേച്ചിന്നല്ലാതെ ഒന്നും വിളിക്കില്ല. റൈറ്റ്? മനസ്സിലായല്ലേ? 3 വയസ്സിന്റെ ഡിഫറൻസിൽ ചേച്ചിന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിനെ കാണുന്നത് എൻ്റെ കറക്റ്റ് 18 വയസ്സില്ല. അതുവരെ പിന്നെ അവൻ തോന്നിയത് വിളിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് വേറൊന്നുമല്ല, അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ആ ഒരു സഹോദര ബന്ധം എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായൊരു ധാരണ രണ്ടുപേരിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. ഒപ്പം അവള് കുറിച്ച് അവന്റെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം. എന്തോ പതിഞ്ഞിരിക്കും. ഒപ്പം നിങ്ങളെ കുറിച്ചും അവൻ എന്തെങ്കിലും അവൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും. എല്ലാം എല്ലാവരോടും ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നില്ല, പേരൻസിനോടോ മറ്റോ പ്രകടമാക്കണമെന്നില്ല. അത് ചെയ്താൽ മതി, നമുക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ട് വരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായല്ലേ? അതിനൊന്നും പറഞ്ഞോളൂ. മോൻ 10ാം ക്ലാസ് മുതല് ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിലായിരുന്നു. മീൻസ് 10 വയസ്സ് മുതൽ 10 വയസ്സ് വരെ ഞങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുള്ളൂ. സൈനിക സ്കൂളിലാണല്ലേ? സൈനിക സ്കൂളിലായിരുന്നു. അതെ. എന്റെ ദൈവമേ, ഇത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ വേറൊന്നും പറയില്ലായിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചില വിഷയം എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് കേട്ടിട്ടുള്ള, ഞാൻ പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ വിസ്മയുടെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അച്ഛന് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുകയാണ്. എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള സംഗതി, ഇളയാള് വന്നു, 3 വയസ്സിന് താഴെ ഇളയാള് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് മുത്തശ്ശിയും അയൽക്കാരും ഒക്കെ പറഞ്ഞു, ഡേ ഇനി നിന്നെ വേണ്ട കേട്ടടാ, നിന്നെ കളയാൻ പോവുകയാണ്, വിൽക്കാൻ പോവുകയാണ്, ഇനി മറ്റേ വാവയെ മതി. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചിരിക്കുമ്പോഴല്ലേ എല്ലാവരും, ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്, നമ്മളെ കളയുകയില്ല, കൊല്ലുകയില്ല, വിൽക്കുകയില്ല, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായ വേദന, എൻ്റെ സങ്കടം, മനസ്സിലായല്ലേ? ഇത് ഈ ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സൈനിക സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന അത്രയും ആ നിന്ന പീരീഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ സമയത്ത് ഇവൾക്ക് കിട്ടിയ എക്സ്ട്രാ കെയർ ആൻഡ് അറ്റൻഷൻ, എക്സ്ട്രാ അഫെക്ഷൻ ഒക്കെ അവന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് തിളച്ചു മറിയാണ് എൻ്റെ ബ്രദർ ആൻഡ് സിസ്റ്റർ. മനസ്സിലായല്ലേ? അവന് നല്ല കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്തേ പറ്റൂ, തിരിച്ചുകൊണ്ട് വരാം, ഗ്യാരണ്ടി തരുന്നു ഞാൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ബൈ. ഓക്കെ മാം, താങ്ക് യു. ഓക്കെ സാർ, ഇത് ഞാനത് കോമൺ ആയിട്ട് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പരാതിയാണ്. കാര്യം സിബ്ലിങ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് വരുന്നത്. പല പാരന്റ്സ് എന്നെ ടീച്ചർ എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്നെ വിളിച്ച് പറയാറുണ്ട്, സാർ എന്റെ മകൻ അല്ലെ എന്റെ മകൾ ഇതുപോലെ സിബ്ലിങ്സിനോട് പെരുമാറുമ്പോൾ. പ്രതീക്ഷ സാർ, എന്താണെന്നറിയാമോ, ഇതിനകത്ത് അറിയാതെ സംഭവിച്ചു പോകുന്ന പാരന്റ്സിന്റെ പാരന്റിങ്ങിൽ അറിയാതെ സംഭവിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ആരും മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതല്ല, പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കും. ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ തന്നെ സംഭവിച്ചേക്കും. ഓക്കെ, അത് കോമൺ ആയിട്ടൊന്ന് കാണുന്നുണ്ട് സാർ, അതുകൊണ്ടാണ് സാർ ഒരു കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതോടെ കേട്ടിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ സാർ. ഓക്കെ Okay, ma'am. Ma'am, can you hear me? Hello, ma'am. Ma'am, network issue ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. മാമിന്റെ വീഡിയോ കണക്ട് ആയിട്ടില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, മറ്റൊരാളിലേക്ക് പോവാം. നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി എന്തായാലും 1-2 പേരുള്ളവർക്ക് 1-2 പോവാം. ഒരു വീഡിയോ കണക്ട് ആവുന്നില്ല സാർ, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, പലർക്കും ഇതുപോലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസിന്റെ ഇടയിൽ ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ വരുന്നുണ്ട് സാർ. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഇതേ ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന നമുക്കുണ്ട്. നെറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഫങ്ഷണൽ ആണ്. ഒരു എന്താണ്, ഒരു ട്രാഫിക് വരുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കണം പാരന്റ്സ് ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന അനുഭവം വരുന്നുണ്ട്.
നമ്മൾ നോർമൽ കോളിൽ പോലും നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഉണ്ട്, ഇപ്പൊ നെറ്റ്വർക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ സാർ, നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ സാർ, ഇതിൽ ഞാൻ ക്വയറീസിൽ 1-2 ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു സാർ. ഞാൻ അതൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ സാർ. ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ പാരന്റ് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു: മൈ ചിൽഡ്രൻ ഹാവ് ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീം. കുട്ടികൾക്ക് സെൽഫ് എസ്റ്റീം കുറവാണ്. ഹൗ ക്യാൻ ഐ ചേഞ്ച് ദാറ്റ്? എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുക? ഡെഫിനറ്റ്ലി പിന്നെ ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ മാറ്റിയെടുക്കാം. അത് ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ഒരു കാര്യം ഞാനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണത്. എനിക്ക് ജസ്റ്റ് പറയാം. നമുക്കൊരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുമല്ലോ. 8 ഇന്റലിജൻസ് ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു അമേരിക്കൻ ജേണൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 9 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ 8 തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. അതിൽ ബോഡ്ലി കൈനസ്തെറ്റിക്, സച്ചിൻ പോലെ സ്പോർട്സിൽ നിൽക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ബോഡ്ലി കൈനസ്തെറ്റിക്, യേശുദാസിനെ പോലെ പാടുന്നവർക്ക് മ്യൂസിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ്, ദെൻ പിന്നെ രാജാരവിവർമ്മ പോലെ മൈക്കലാഞ്ചലോയെ പോലുള്ളവർക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഇന്റലിജൻസ്. ഇങ്ങനെ 8 എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ 2 എണ്ണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്: ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ ഇന്റലിജൻസ്. ഓക്കെ, ആ ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ഞാനൊന്ന് വ്യക്തമാക്കാം. ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എന്നെ മനസ്സിലാക്കുക. സെൽഫ് എസ്റ്റീമുമായിട്ട് വളരെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണത്. കാരണം ഐ നോ മൈ caliber and potential. At the same time, I know my limitations, right? Yes. The limitations എൻ്റെ കാലിബറും ഒരുപോലെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ്, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം, ഈഗോ ബാലൻസ്ഡ് സ്റ്റേജ്, റൈറ്റ്? അതിനെയാണ് ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ, ആ ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ബൈ ബർത്തിൽ ഇല്ല, ലൈഫിനകത്ത് വരുന്ന വഴിക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ കുട്ടി പിന്നെ വളരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതല്ലേ പണ്ട് മഹാൻ പറഞ്ഞത്, എനിക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ തരൂ, ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്നതാക്കി തരാം. സയന്റിസ്റ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ സയന്റിസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എഞ്ചിനീയർ ആക്കണമെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയർ ആക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞത് അവന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ്. അപ്പൊ ഇന്റർ പേഴ്സണൽ വരുന്നില്ല. മറ്റൊന്ന് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ. ഇപ്പോൾ ചിലര് ഇന്നലെ എന്നെ വിളിച്ചൊരു പാരന്റ് പറഞ്ഞത്, ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിനകത്ത്, ഓൺലൈൻ കൗൺസിലിങ്ങിനകത്ത് പറഞ്ഞത്, ആരോടും ഇടപഴകില്ല, വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ കയറി മുറി അടയ്ക്കും, അങ്ങനെ ഇരിക്കും. പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രോവേർട്ട്, അത് ഇന്റർ പേഴ്സണലാണ്. കണ്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ പ്രദീപ് സാറും ഞാനും തമ്മിൽ കണ്ടാലുടൻ പ്രദീപ് സാർ എന്നോടും ഞാൻ സാറിനോടും പെട്ടെന്ന് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സായി മാറുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 പേർക്കും എന്തുണ്ട്? ആ ഇന്റർ പേഴ്സണൽ. ഓക്കെ, പെർഫോമേഴ്സിനെല്ലാം ഉള്ളതാണ് ഏത്? ഇന്റർ പേഴ്സണൽ. ഓക്കെ, അതിൽ സെൽഫ് എസ്റ്റീമുമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് ഇൻട്രാ പേഴ്സണലാണ്. അത് ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കോൺഫിഡൻസിനെ ബാധിക്കും. എനിക്കിത് കഴിയുമോ? എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ ചെയ്താൽ ജയിക്കുമോ? അത് ഞാൻ തോറ്റുപോകും എന്നും അവരെ ഈ ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഉള്ളവരെ ഫോളോ ചെയ്യും. തീർച്ചയായിട്ടും ആ പാരന്റിനോട് പറയാം. പാരന്റ് കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പാരന്റ്സും കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും. കുട്ടികൾ, ഇയാൾക്ക് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞു പോയതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു, തനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയൂടോ, തനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, താൻ വിജയിക്കും. 50-ന് 30 വാങ്ങിയില്ലേ, താൻ 30 വാങ്ങിയില്ലേ, 35 വാങ്ങാൻ പറ്റും അടുത്ത എക്സാമിന്, അടുത്തതിന് 40 വാങ്ങാൻ പറ്റും, 48 വാങ്ങാൻ പറ്റും. വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു 30. ഇവിടെ നീയൊക്കെ എന്തിനാ ജനിച്ചത്? അവിടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീമിനെ ബാധിക്കുന്നു. അത് പിന്നെയും ലോയിൽ നിന്ന് ലോവസ്റ്റിലേക്ക് പോകും. മറ്റത് ലോയിൽ നിന്ന് ഹയറും ഹയസ്റ്റുമായിട്ട് മാറും. ഓക്കെ സാർ. ഓക്കെ സാർ, മറ്റൊരു ക്വയറീസ് വന്നിട്ടുള്ളത്, ഇതും കൂടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം സാർ. ഇന്ന് ഏറ്റവും കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് പോലും ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ പോലും മൊബൈൽ ഫോണ് അനിവാര്യമായൊരു ഘട്ടമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കാര്യം പലരും, എൻ്റെ തന്നെ ഒരു റിലേറ്റീവ്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സാർ, എനിക്കുള്ളത് കുഞ്ഞുമക്കളാണ്. എൻ്റെ റിലേറ്റീവ് ചേച്ചിയുടെ മോള് 3 വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ അവനെ മൊബൈൽ കൊടുക്കണം. മൊബൈൽ കയ്യിൽ വെച്ചത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്നാലേ ഭക്ഷണം കഴിക്കത്തുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ വാശിയാണ്. സാർ അതിന് ഉത്തരം നൽകി, നമ്മൾ നോ പറയണം എന്ന് സാർ പറഞ്ഞിരുന്നു. അഡമന്റായിട്ട് അങ്ങനെ നോ പറഞ്ഞ് തന്നെ ആവണം. പക്ഷെ ഒരു പാരന്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് പലരും അത് ചെയ്യില്ല സാർ. അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, കുട്ടി കഴിക്കില്ല, അതാണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം. ഞാനിടയ്ക്ക് ഈ ജനുവരിയിൽ ഈ 2020 ജനുവരിയിൽ എനിക്ക് തൃശ്ശൂർ ഒരു ട്രെയിനിങ് സെഷൻ, കോളേജ് ഫാക്കൽറ്റീസിന്റെ ഒരു ട്രെയിനിങ് സെഷൻ, ഞാനങ്ങനെ രാജധാനിയിൽ വൈകിട്ട് 7:15 രാജധാനിയിൽ പോവുകയാണ്.
അതൊരു 2:30 എപ്പോഴും തൃശ്ശൂരെത്തും. അപ്പൊ ഞാനങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു ഫാമിലി ഇരിപ്പുണ്ട്. അതിൽ ഒരു ലേഡി, വലിയ പ്രായമല്ല, ഒരു ബിലോ 30, 25-28 വയസ്സ് വരുന്ന ഒരു ലേഡിയും അയാളുടെ കൂടെ പ്രായം ചെന്ന 2 പേരുണ്ട്. ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും ആവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അങ്ങനെ ഞാൻ ചെന്നിട്ട് ലാപ്ടോപ്പ് ഓൺ ചെയ്ത് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് നാളത്തെ പിറ്റേന്ന് പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി ചിലത് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് 2-2.25 വയസ്സുള്ളൂ. കുഞ്ഞിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന നേരത്ത് മൊബൈൽ ഓൺ ചെയ്തു. മൊബൈൽ വേണം. മൊബൈൽ ഇല്ലെങ്കിൽ തരില്ല. മൊബൈൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കില്ല. കഴിക്കില്ല മാത്രമല്ല, കയ്യിലിരുന്ന പാത്രവും ആഹാരവും തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചു. ട്രെയിനാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ AC റൂമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വേറെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നുമില്ല, അധികം ശല്യമൊന്നും ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചു. മൊബൈല് തരാത്തതിന് അമ്മയെ തല്ലി, മുത്തശ്ശനെ തല്ലി, മുത്തശ്ശിയെ തല്ലി. പ്രശ്നമായി. അവൻ തറയിലേക്ക് ചാടി, തറയിൽ കിടന്നു ഉരുണ്ടു. പ്രശ്നമായി. അപ്പോൾ ഞാനത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് അവനെ ഇങ്ങനെ പറയാവുന്ന മുഴുവൻ ചീത്തയും പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു രക്ഷമില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പ്രേംജി സാറ് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് വാശിയെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ അതുപോലെ വാശിയുടെ അങ്ങേ അറ്റത്തെത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? മൊബൈൽ കൊടുത്തു. ആ സീനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊരു 10 മിനിറ്റേ ആയിട്ടുള്ളൂ. കഴക്കൂട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോഴും കഴക്കൂട്ടൊക്കെ എത്തിയെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വർക്കിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി ഒരു റിട്ടയർഡ് ബാങ്ക് ഓഫീസർ, തൃശ്ശൂർ സെറ്റിലാണ്. ഈ മകളുടെ കുഞ്ഞാണ് കയ്യിരിക്കുന്നത്. മകൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ട്രെയിനിങ്, ഷീസ് എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫാക്കൽറ്റി. ഓക്കെ. ആ ട്രെയിനിങ്ങിന് മറ്റോ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇവരും കൂടി വന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ചിലപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ ഈ സെഷൻ വേറെ ഓൺലൈനല്ല, ഏതോ ലൈവ് പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ പുള്ളി എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, സാറ് അന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നെക്കുറിച്ചാണ്, ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു എന്നൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടിച്ചു, പറഞ്ഞു, സാറേ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ അല്ല, ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. കാരണം സാറിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അമ്മ ഫുഡ് തരാൻ, എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അമ്മ ഫുഡ് തരാൻ 2 വയസ്സിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അമ്മ എടുത്ത് മുറ്റത്ത് കൊണ്ടുപോയി അതിന് രാത്രിയിൽ റൂമിനകത്ത് തന്നെ കൊണ്ട് നടന്നൊക്കെ എന്തോ പറഞ്ഞു. ഏതോ ഈനാം പേച്ചിയുടെ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. എന്തായാലും എന്തോ പറഞ്ഞൊക്കെയാണ് തന്നത്. അന്ന് ഒരു മൊബൈൽ ഫോണും അതിനകത്ത് കാർട്ടൂൺ നെറ്റ്വർക്കും ഇല്ലായിരുന്നു. മനസ്സിലായല്ലേ? ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈനാം പേച്ചിയുടെ കഥ ചിലപ്പം പറഞ്ഞാൽ പിള്ളേർ കേൾക്കില്ലായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്തു പറഞ്ഞാലും ശരി, ഈ സാധനം കൊടുക്കാതിരുന്നേ പറ്റൂ എന്നത് നിർബന്ധമാണ്. അത് അവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, നോ പറയേണ്ടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. അതിന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാർ ഈ 2 വയസ്സുകാരനെ സാറ് പറഞ്ഞ സിസ്റ്ററിന്റെ മകൻ 3 വയസ്സുകാരെയും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു 4-5 സിറ്റുവേഷൻസിൽ സെയിം സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ they should understand, they can understand, they could recognize what it is danger. ഇനി ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് അപകടമാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, അവർ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. they can definitely recognize or understand. ചെയ്തേ പറ്റും. നമുക്കത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെയാണ് മുളയിലേ നുള്ളുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി എൻ്റെ ക്രൈസ്റ്റ് നഗറിലെ പേരൻസിനോട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, മുളയിലേ നുള്ളണം. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ശരി. നമ്മളൊരു വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള സെഷൻ ആയിരുന്നു സാറിൻ്റെ. സാർ നൽകിയ ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ രീതിയിൽ ഭാവിയിൽ ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ ഓൺലൈൻ സെഷന് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ എല്ലാ പാരന്റ്സും, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സാറേ, ഓൾമോസ്റ്റ് 100 പാരന്റ്സ് നമുക്ക് ഇന്ന് ലൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ലൈവ് സ്ട്രീമിൽ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഒരുപാട് പേര് കമന്റ്സ് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ വളരെ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഈ ഒരു സെഷൻ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചു. എന്തായാലും ഇതിനൊരു തിരശ്ശീല വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കൃതജ്ഞത സാറിന് നൽകേണ്ടത് വളരെ അനിവാര്യമായ ഒരു ഘടകമാണെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആയിക്കോട്ടെ. അത് പറയുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ എനിക്കൊരു വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് സാർ പറഞ്ഞോളൂ. നമുക്കൊരു ഓൺലൈൻ സെഷൻ ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ എൻ്റെ ഓൺലൈൻ സെഷൻ എന്ന് മാത്രമല്ല, ക്ലാസ്സുകൾക്കായാലും എല്ലാത്തിനായാലും ആ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ലിമിറ്റേഷനകത്ത് എനിക്ക് ഈ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പേരൻസിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പേരൻസിനോട് പറയാനുള്ളത്, ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ പോലെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എടുക്കുന്ന ഈ എഫേർട്ടിനെയും നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം.
ഈ ലോകത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ പിന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസോ ഇത്തരം വെബിനാറുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പേരൻസിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, you are extraordinary. Dear my dear parents, you are extraordinary. Your children are extraordinary. Your school is also extraordinary. അതുകൊണ്ടാണ് ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ പോലൊരു സ്കൂള് ഇത്തരമൊരു പിന്നെ കാര്യത്തിന് ഒരുങ്ങിയത്, ഇത്തരമൊരു വെബിനാറിന് തീരുമാനമെടുത്തത്. എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ക്രൈസ്റ്റ് നഗറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കാൻ എല്ലാ പേരൻസിനോടും പറയുകയാണ്. ഒന്നത്. രണ്ട്, പിന്നെ പ്രതീഷ് സാറിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം, പ്രതീഷ് സാറുണ്ട്, കൂടാതെ നമ്മുടെ സംഗീത മാം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം, എൻ്റെ നമ്പർ ഈ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ പേരൻസിനും ഷെയർ ചെയ്തോളൂ. സാർ, ഓൾറെഡി ഞാൻ പാനലിസ്റ്റുകൾ എല്ലാവർക്കും ഈ പരിപാടി പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഓപ്പണായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാർ ചാനലിസ്റ്റിൽ. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം ഇത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ. അപ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാകും, ആ ഡൗട്ട്സ് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട്. അതിൻ്റെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പിന്നെ ലേണിംഗ് മെത്തഡോളജിയുടെ ഒരുപാട് ലെവൽസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ എനിക്ക് അവരോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്രൈസ്റ്റ് നഗറിന് വേണ്ടുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കൊടുത്തേക്കുക. പിന്നെ ഇനി പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ആദ്യം പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് സംഗീത മാം എനിക്ക് ഓട്ടോ താങ്ക്സ് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇത്തരം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ, ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു വെബിനാറിന് വേണ്ടി എന്നെ തന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തതിൽ, എന്നെ തന്നെ എന്താ പറയുക, അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ, എന്നെ തന്നെ സ്വീകരിച്ചതിൽ, എന്നെ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്തതിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ക്രൈസ്റ്റ് നഗറിന് നന്ദി പറയുന്നു. ദെൻ ഒപ്പം ആദ്യ അവസാനം നല്ല ചിരിക്കുന്ന മുഖവുമായിട്ട് ആദ്യ അവസാനം ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം വരുന്ന പ്രതീഷ് സാർ. ഓക്കെ, വളരെ പ്ലസൻ്റായി. ഓക്കെ, സുന്ദരൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് സുന്ദരനും സുന്ദരിയും. ഞാൻ ടീച്ചേഴ്സിനോട് എപ്പോഴും പറയും, ക്ലാസ്സിനകത്ത് എപ്പോഴും പ്ലസന്റ് ആയിരിക്കണം. കുട്ടികളുടെ ഒരു മൂഡ് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഒരു പ്ലസൻസ് ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെ ആവണമെന്ന് ഞാൻ പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒപ്പം ഇതിന് എന്നെ മാത്രമല്ല, എന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് വേറൊരു ടീച്ചറാണ്. ഓക്കെ, സന്ധ്യ ടീച്ചറിന് നന്ദി പറയുന്നു. സന്ധ്യ ടീച്ചറാണ് എന്നെ ഇതിലേക്ക് പിന്നെ വെൽക്കം ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അതിന് നന്ദി പറയുന്നു. പിന്നെ ഇത് കേട്ടിരുന്ന 10 മണി മുതൽ 12 മണി കഴിയുന്നു ഈ സമയം വരെ എന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടിരുന്ന എന്നെ സ്വീകരിച്ച ക്രൈസ്റ്റ് നഗറിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും, എസ്പെഷ്യലി അവരുടെ പാരൻസിനും, ബഹുമാനരായ മാതാപിതാക്കൾക്ക്, ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിന്, എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാർക്കും എൻ്റെ നന്ദി, എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും എൻ്റെ നന്ദി പറയുന്നു. ഓക്കെ സാർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സാറിന് കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായിട്ട് മലയാളം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ സംഗീത ടീച്ചർ ക്ഷണിച്ചോളൂ. താങ്ക് യു സാർ. നമസ്കാരം സാർ. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് ശരിയായ വളർച്ചയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പങ്കുവഹിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കൾ തന്നെയാണ്. മാറി വരുന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾക്കിടയിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നാം എത്രത്തോളം അവരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം നിരീക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു നല്ല ചിന്താ വിഷയമാണ് ഇന്നിവിടെ സംസാരിച്ചത്. പോസിറ്റീവ് പാരന്റിങ് ഓർ ഇഫക്റ്റീവ് പാരന്റിങ് എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ആഴമേറിയ രീതിയിൽ നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ശ്രീ ഡോക്ടർ വി സുനിൽരാജ് സർ നമുക്കായി നൽകിയത്. ഒരു കൺസൾട്ടന്റ് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റും ട്രെയിനറുമായ അദ്ദേഹം നമുക്ക് നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തീർച്ചയായും വിലപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇത്രയും സമയം നമുക്കായി മാറ്റിവെക്കുകയും മാതാപിതാക്കൾ എന്ന നിലയിലുള്ള നമ്മുടെ കർത്തവ്യം എങ്ങനെ ശരിയായ രീതിയിൽ നിർവഹിക്കാം എന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ശ്രീ ഡോക്ടർ സുനിൽരാജ് അവർക്ക് മാറന്നൂർ ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ സ്കൂളിന്റെ പേരിലും ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിൽ എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഞങ്ങൾ അധ്യാപകർക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഒരുപോലെ സഹായമായ ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് ഇന്നിവിടെ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടത്. തികച്ചും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടിൽ അത് അനിവാര്യമായ ഒരു വിഷയം തന്നെയായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു വെബിനാർ സംഘടിപ്പിക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛനാണ്. ചില അസൗകര്യങ്ങൾ നിമിത്തം അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ജോഷിച്ചന്റെ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർമ്മിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും നേരം ക്ഷമയോടെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്
നിരീക്ഷിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിയ മാതാപിതാക്കൾക്കും മറ്റു സ്കൂളിൽ നിന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ള രക്ഷിതാക്കൾക്കും എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളായ അധ്യാപകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. വളരെ നന്ദി സംഗീത ടീച്ചർ. സർ, ഞാൻ സാറിന്റെ നമ്പർ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കുമായിട്ട്. അതുപോലെ പാരന്റ്സിനോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും നമ്പർ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. സാറിന് ഏത് സമയത്ത് സാർ അവൈലബിൾ ആണ്. സാറിന്റെ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ ഇത് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സാറിനെ പേഴ്സണലായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ പബ്ലിക് സ്കൂൾ നടത്തുന്ന വെബിനാറുകളിൽ തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ സഹകരണം പ്രതീക്ഷകളുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ സാറിനെയും അടുത്ത വെബിനാറുകളിൽ ഞങ്ങൾ സാറിനെ തീർച്ചയായിട്ടും പങ്കെടുപ്പിക്കും. സാറിന്റെ അത്രയും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു ലെക്ചറിങ്. കാരണം പാരന്റ്സിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അത്രയ്ക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സാർ. അതുകൊണ്ടാണ്. വളരെ നന്ദി സാർ, വളരെ നന്ദി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു ഓൾ ഓഫ് യു.